I'm handing over to Bob to introduce the session, and before that, I'm calling Dr. Ashrafi Ahmad, Madam, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare Division, Ministry of Health. Sir, আপনি যদি kindly হচ্ছে চলে আসেন। আমি also invite করছি Miss Ayesha Siddiquee. Hello. Deputy Director, Planning and Evaluation, Department of Women Affairs. Please take her seat. Nice to meet And I am also inviting Dr. Mohammad Shamsul Hoque, Program Manager, School and Adolescent Health Program, DGHS. So, I'm requesting Bob to introduce the session and also go through the first part of our panel session today. Thank you. Yes, hello everybody. My name is Bob Fryatt. I'm a public health specialist. I've been a public health specialist for about 30 years. I'm absolutely delighted to be here with this very distinguished panel. I've been asked to make a few opening comments. I must admit up front, I'm just a visitor to Bangladesh. I'm not a reproductive health specialist, but it was suggested to me that maybe I could reflect on some experience around adolescent pregnancy and some of the issues that you're discussing today from other parts of the world. So I took this opportunity to, as I'm a big fan of evidence in public health, I took this opportunity to pick out some research from another part of the world to see whether it might be of interest, it might resonate with some of the discussions today. So I found this very good paper in the Reproductive Health Journal, which actually covered West Africa. It actually putting together research around adolescent pregnancy in Nigeria, actually. And I used it as an opportunity to update myself, and I thought I'd share some key points with you today to get the discussion up and running. So this is actually a very large study, put together research from a very large country, and not surprisingly, one of the key findings is that when it comes to adolescent pregnancy, it does vary across countries enormously, and this is particularly true in very large countries like Nigeria, and that often was linked to levels of income and wealth, where obviously in the sort of poorer parts there's much higher levels of adolescent pregnancy than in the higher income parts. Attitudes around education of female children was another major factor, no surprises. But also it was good to see that public health campaigns and the promotion of contraceptive uptake was actually very effective and very useful. Religious and cultural norms obviously sort of shape a lot of the statistics, and obviously where it discourages use of contraceptives or increases the incidence of early marriage. Reduced access to healthcare, also a key factor, and also particularly access to family planning services. So what did this research say about, well, interventions? Well, obviously, when it came to in marriage in adolescence, obviously less of the marriage, the less that there would be around adolescent pregnancy, and obviously where there are laws banning child marriage, it's not just enough to have the laws; they have to be enforced. And then where adolescents are getting married, then obviously they still have to be involved in the education around contraceptives. Improving length of schooling for girls in particular, really important. And the school education has to have comprehensive sex education in the school curriculum. Peer pressure, a major factor in adolescent pregnancy. And the education, and adolescents have to learn about talking about healthy relationships, understanding sexual behaviors and the risks. So obviously schools, very important to have sex education on the curricula, and to make sure there's safe spaces so that conversations can be had, as you were hearing about in the earlier sessions. Parents, obviously the research shows very important. Parents can have a protective role when it comes to avoiding adolescent pregnancy.
What I found particularly important, very interesting, is that single-parent families actually have a higher incidence of adolescent pregnancy, and that's even higher when the single parent is male. And it's one of the many factors why males have to be involved in the conversations and discussions in this subject. So anyway, and the last point is obviously the age at which adolescents or people start having sex and sexual debut, very strongly associated with levels of adolescent pregnancy, and most importantly, when people do start having sex, they have to have access to contraception. So that's a little bit of a summary of the research from another part of the world. That was all from Nigeria. Hope it resonates with some of the conversations taken here today. And now I'm going to hand back to Shamima and our distinguished guest to take forward the conversation. Thank you, Bob. Just আমি যদি 2 লাইনে সামারি করি যে বব কি বলেছে আর কি এখানে যারা আছে তাদের জন্য, যে বাংলাদেশে আমরা হচ্ছে যে এই জিনিসটা নিয়ে এর আগের সেশনেও কথা বলেছি যে আমাদের অ্যাডোলেসেন্টসদের দরকার কি এবং অ্যাডোলেসেন্টদের ব্যাপারে সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের ব্যাপারে আমরা কেন কথা বলবো। তো আমরা গ্লোবালি অন্যান্য কান্ট্রিতে যদি দেখি সব জায়গারই পিকচার মোটামুটি একই রকম, যে বাল্যবিবাহটা হচ্ছে আমরা যত দেরিতে নিতে পারি, যত তোমাদের জন্য বা আর কি অ্যাডোলেসেন্টের জন্য সার্ভিসগুলো যত বেশি অ্যাক্সেসেবল করতে পারি, এবং শিক্ষাটা যে জানা, যেটা হচ্ছে আগের সেশনে আমাদের কথা হলো যে জানতে চাইতে হবে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের হচ্ছে চাইতে হবে যে আমার কি দরকার। তো ওই জানার গুরুত্বটা এখানে অনেক বেশি। আমি এখন আমাদের প্যানেল মেম্বার এখানে স্টেজে যারা আছেন তাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দেই অল্প একটু করে। আমাদের সবচেয়ে প্রথমে আছেন ডাক্তার আশরাফি আহমেদ, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি হিসেবে উনি মিনিস্ট্রি অফ হেলথের আন্ডারে আছেন, মিনিস্ট্রি কি মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিভিশনে। স্যার উনি পাবলিক সার্ভিসে জয়েন করেছেন 1995 সালে, এবং উনি যদিও ডাক্তার কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাডারে কাজ করতে খুবই পছন্দ করেন। এ পর্যন্ত ওনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে আছে যে উনি ডিসেবিলিটি রাইটসের ব্যাপারে অনেক কাজ করেছেন এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রির আন্ডারে প্রায় 5.5 বছরের ডিসেবিলিটির একটা প্রজেক্ট লিড করেছেন। এখন আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট রাইটের ব্যাপারে আমরা যে চ্যাম্পিয়ন খুঁজতেছি, স্যার হয়তো সেই চ্যাম্পিয়নের আর কি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পারসন আমাদের জন্য। তো আমি স্যারকে এখানে পেয়ে হচ্ছে আর কি আমরা খুবই আনন্দিত যে আপনি স্যার সময় করে এখানে এসেছেন। তারপরে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আরেকজন প্যানেলিস্ট এখানে আছেন, Ayesha Siddiquee madam, উনি ডেপুটি ডিরেক্টর প্ল্যানিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ইউনিট অফ ডিপার্টমেন্ট অফ ওমেন অ্যাফেয়ার্স, মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড অ্যাফেয়ার্সের আন্ডারে আছেন। স্যার আপনাকেও এখানে পেয়ে খুবই গর্বিত আমরা। স্যার আয়েশা সিদ্দিকা ম্যাডামের প্রায় অনেক এক্সটেন্সিভ এক্সপেরিয়েন্স আছে, ডেভেলপ ভেরিয়াস প্রজেক্টস প্রমোট টু ইয়ুথ কমিউনিটি অ্যান্ড ক্রিয়েটিং স্মার্ট বাংলাদেশ। সো থ্যাংক ইউ স্যার আজকে জয়েন করার জন্য। আমাদের সবচেয়ে লাস্ট প্যানেল মেম্বার যিনি স্টেজে আছেন তাকে পরিচয় করে দিচ্ছি, ডক্টর মোহাম্মদ শামসুল হক। উনি আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস অফিসে স্কুল এবং অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে এখন দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন, এবং উনার অনেক বড় একটা কাজের মধ্যে এখন আছে যে আমাদের আগামী 5 বছরের জন্য যে 5th সেক্টর প্ল্যান হেলথ সেক্টরের হচ্ছে 5th সেক্টর প্ল্যান তৈরি হচ্ছে, যেখানে স্কুল এবং অ্যাডোলেসেন্ট হেলথে কী করা হবে, কী করার অপরচুনিটি ক্রিয়েট করা দরকার, সেই অপারেশনাল প্ল্যানটা তৈরি করার ব্যাপারে স্যার লিড করছেন। তো এই পরিচয় দিয়ে আমি হচ্ছে এখন আবার বাবের কাছে ফেরত যাচ্ছি। আমাদের এর মধ্যে আমরা পুরো আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা ছোট একটা স্যার এক্সারসাইজ করতে যাচ্ছি যাতে সবাইকে ইনভলভ করা যায়। আমরা মেন্টিমিটার নামে একটা অ্যাপ আছে, যেখানে যে কি কিউআর কোডে হচ্ছে যদি ওরা ফোন থেকে হচ্ছে কিউআর কোডটা স্ক্যান করে তাহলে আমাদের যে কোশ্চেনটা থাকবে সেটার অ্যান্সারটা হচ্ছে ওরা দিতে পারবে। তো মেন্টিমিটারের প্রথম কোশ্চেনটা ইন্ট্রোডিউস করা এবং মেন্টিমিটারটা দেখাতে আমি অনুরোধ করব যিনি আছেন এখানে। মেন্টিমিটারের কোশ্চেনটা এবং কিউআর কোডটা যদি এখানে দেখানো যায়।
আপনাদের কাছে যেটা থাকবে যে মেন্টিমিটারের কিউআর কোডটা যদি আপনারা স্ক্যান করেন ওখানে একটা কোশ্চেন পাবেন এবং ওই কোশ্চেনটাতে আর কি অনেকগুলো অপশনস আছে, তার মধ্যে 3টা অপশন চুজ করা যাবে। আপনাদের কাছে যেগুলো প্রায়োরিটি মনে হচ্ছে ওই রকম 3টা অপশন চুজ করলে অ্যান্সারগুলো পরে আমরা এখান থেকে অ্যানালাইসিস করব। ওভার টু ইউ। মেন্টিমিটারের কোশ্চেনটা কি আনা যাচ্ছে প্লিজ? Right, we're now switching back to English, if that's okay. We're going to have a quick Mentimeter using the audience. Right, just stand up to make sure I can see it. Oh, I can see it there, yeah. Right, so if you could show this on your scans. I understand there is a number of questions for you to look at, and you can answer up to 3. So once you've logged on to the Mentimeter, please give us your 3 responses and we'll see what comes up. Are we able to show the results? If not, we might have to just move on. I think like it would be better, like by the time the results are coming up, we could start our discussion. At least one panel member could talk about. Great. Okay. We're sorry that's let us down. Hopefully that will come up later on. And thanks for participating. And I understand we have some colleagues internationally who are listening in, and hence the conversation in English. So, but I'm going to start to Dr. Ashrafi Ahmad. Delighted to have you here. And I'd like to ask you about the progress that's been made under adolescent resilience through the National Strategy for Adolescent Health around family planning. And maybe you could share with us some of your biggest successes and some of the biggest challenges still to be tackled. Thank you, Mr. Bob. Assalamu alaikum. Good afternoon. সবাইকে শুভ অপরাহ্ন জানাচ্ছি. I will speak somewhat in English and for them in Bangla. So, আমার পরিচয় আপনারা জেনেছেন. আমি ডাক্তার আশরাফি, আমি মন্ত্রণালয়ে আছি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে, এবং আমি আসলে প্রস্তুত ছিলাম না আমার অডিয়েন্স কারা হবে। তো আমার সামনে যারা আছো তোমাদেরকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। এখানে আমি প্রথমে বলতে চাই, তোমরা কি জানো বাংলাদেশের বয়স কত বলো তো? 52 বছর। তো 52 বছরের যে শুরুটা হয়েছিল তোমরা সবাই জানো, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এবং উনি যদি না থাকতেন আজকে আমি কি এই লেভেলে কথা বলতে পারতাম না। তো আমি ওনাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি, এবং আরও স্মরণ করছি আমাদের যে নেত্রী, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, উনি তোমাদেরকে নিয়ে ভাবেন, এবং ভাবার কারণে এই ধরনের সেশনগুলো আমরা আয়োজন করতে পারি। So what I was saying that we have come a long way and Bangladesh is now on the highway of development. চারিদিকে উন্নয়নের একটা জোয়ার হচ্ছে কিন্তু। হ্যাঁ, তো আমি আজকে আসতে যে উড়াল পথগুলো দিয়ে আসলাম সেটা দেখেও আমার মন ভরে যায়। কয়দিন আগেও কিন্তু এগুলো ছিল না। কিন্তু এর পিছনে জানো যে আমাদের একটা বিশাল আমাদের জনসংখ্যা না, আমাদের অনেক পপুলেশন, এবং আমরা এখন জনমিতির লভ্যাংশতে আছি। তোমরা কিন্তু এর একটা পার্ট। We are in the demographic dividend, and the youth, they are making it work. I mean, we have so much success stories now, apart from the negativity of 50% child marriage or not, but our other health indicators, they're excellent. I think despite our resources are limited and so many challenges we have, but we have come a long way. And adolescents, I call them the scent of adult. You are not adults, but you have the scent of adult. 10 to 19, beautiful একটা সময়। আমার যে কি ভালো লাগে তোমাদেরকে দেখতে। তোমরা যে সুযোগটা পাচ্ছ তার 100 ভাগের 1 ভাগও কিন্তু পাইনি। হারিকেন জ্বালাও পড়তে হয়েছে, পাখার বাতাস খেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি, এখনো মনে পড়ে। তো তোমরা যেহেতু সেই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় তোমরা আছো, আমরা তোমাদেরকে যা দিব, এই যে এত ইনভেস্টমেন্ট বড় বড় কথা না, তোমাদেরকে আমরা যা শিখাবো যতটুকু দিতে পারবো, এটাই আগামী আবার 50 বছর পরে বাংলাদেশ আরও উন্নত হয়ে যাবে। তো আমরা আসলে আমি পরিবার পরিকল্পনা এই ওয়ার্ডটাও আমার মনে হয় না যে এটা তোমাদেরকে আমরা সাহায্য করতে চাই যাতে তোমরা একটা সুন্দর
প্রজনন স্বাস্থ্য উপভোগ করতে পারো, যেন তোমরা সুস্থ হতে পারো, তোমরা সবাই তোমাদের মনের কথাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারো। এই যে 16767 16767 একটা নাম্বার আছে পরিবার পরিকল্পনা, এখানে তোমরা ফোন করলে তোমাদের মনের সব কথা বলতে পারো। Adolescent is a period which is you like to take risks. তোমাদের মনে হয় যে you like that the whole world is in front of you, but sometimes you think that your parents, they are not your friends. Your friends are more closer to you, but make the most of that. ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলো, এগুলো নিয়ে কথা বলো। আমরা তো এই সুযোগটা পাইনি। তোমরা টিকটক করো, তোমরা তোমাদের হাতে যে মুঠোফোন, তাতে একটা টিপ দিলেই তোমরা কিন্তু প্রজনন স্বাস্থ্যর সবই দেখতে পারো। কিন্তু আমরা কি করি, আমরা বাচ্চাকালে দুষ্টামি করতাম, তোমরা হয়তো উল্টাপাল্টা জিনিসগুলো দেখো। বাট মেক দ্য মোস্ট অফ দ্য আইফোন অর হোয়াট এভার। তোমাদের সবার হাতে এখন হচ্ছে স্মার্টফোন, কি যে ভালো লাগে আমার। এই প্রযুক্তিটা তোমরা সুন্দরভাবে ব্যবহার করো, যেটা তোমাদের জন্য কাজে লাগবে। আর আমাদের what we success we have is that we have 1253 adolescent friendly corners in the family welfare centers, and we have 3 tiers, you know, one in the tertiary, then the secondary, and the union level. In the tertiary level, we have 3 very good hospitals. The family planning department has the director of one of them is here, 2 of them is here. And at the district level, we have the maternal and child welfare centers, and the family welfare centers, we are trying to make them model, like 24/7, we will have the institutional delivery. Institutional delivery, we are lagging behind. But if we can motivate these young people, we can do anything. And for me, I am an SBCC person. SBCC মানে হচ্ছে Social Behavioral Change Communication. আমি চাই যে এই যে তোমরা লিফলেট, পুস্তিকা এগুলা দেখো, তোমরা অ্যাপ দেখো, তোমরা ইন্টারনেট দেখো, দেখে তোমরা শিখো, এবং এই শিক্ষাটা দিয়ে কিন্তু আমরা তোমাদেরকে, তোমরা যদি কনভিন্সড হও, তোমরাই বাবা মাকে বুঝাবা। তোমরা 1098-এ ফোন করো, শিশু বান্ধব একটা চাইল্ড হেল্পলাইন আছে, অথবা 999-তে ফোন করো। এগুলাতে ফোন করে যখন বাবা মারা বিয়ে দিতে চাবে, তোমরা সেটাকে বন্ধ করবা। ইফ ইউ আর কনভিন্সড, দেন দ্য সোসাইটি উইল অলসো বি কনভিন্সড, অ্যান্ড আই হ্যাভ অল দ্য গুড উইশেস ফর ইউ। তোমরা লিডার হও, তোমরা নলেজ গেইন করো, তোমরা আমাদের জাতিকে আরও সামনে, আরও মহাকাশে নিয়ে যাও। ধন্যবাদ। Thank you so much. That was excellent. We do, I mean, being part of an international public health crowd, we do watch the great progress in Bangladesh, and it's very impressive. And Dr. Ashrafi, I understand, are you able to stay with us, or do you're safe for a while? Thank you. So, thanks very much. So, Miss Ayesha Siddiquee, thanks very much. I'd like to ask you about the Ministry of Women and Child Affairs and your investment in resilience of adolescents, and in particular about the role that adolescent clubs may play. থ্যাংক ইউ ওকে। আমি আসলে প্রথমেই শুরু করতে চাচ্ছি যে গত 30শে সেপ্টেম্বর আমরা কন্যা শিশু দিবস উদযাপন করেছি। 29শে সেপ্টেম্বর থেকে 4 অক্টোবর পর্যন্ত কন্যা শিশু সপ্তাহ, সেখানে আমরা 30শে সেপ্টেম্বর, সেখানে আমাদের একটা প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যা শিশুর অধিকার। কিন্তু আজকে এই ফোরামে এসে আমার বলতে ইচ্ছা করছে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, অ্যাডোলেসেন্টদের অধিকার। আর আমি আসলে এখানে এসে আর একটা জিনিস মনে হচ্ছে যে আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ কিন্তু আমরা শেষ করে ফেলেছি, আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশে যাচ্ছি। আর আজকের এই আয়োজন আমার মনে হচ্ছে যে স্মার্ট বাংলাদেশ কি রূপান্তরিত করার একটা আয়োজন। তার কারণ এখানে আছে যারা আপনারা আছেন, মানে তারা সবাই আজকে স্মার্ট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, এবং আপনারাই গড়ে তুলবেন আমাদের সেই 41 সনে আমরা যে উন্নত বিশ্বে প্রবেশ করব, সেই উন্নত বিশ্বকে আপনারা তৈরি করবেন আপনাদের হাতে নিয়ে। আমরা শুধু সেটাকে দেখিয়ে দেব এবং সেই পথে আপনারা হাঁটবেন। ধন্যবাদ সকলকে। আমি আসলে প্রথমেই বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের আসলে আমরা মৌকায় কাজ করি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মিনিস্ট্রি অফ চিলড্রেন অ্যান্ড উমেন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্সে, এবং আমাদের যে ভিশন, সেই ভিশনটা হচ্ছে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ ও সুরক্ষিত শিশু। এবং আমরা মিশনটাকে করি নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাদেরকে সম্পৃক্তকরণ। তো এখানে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা যারা আজকে যে সেশনগুলো হয়েছে, আমার মনে হয় সব সেশনের সাথেই আমরা জড়িত।
তার কারণ আমি প্রথম সেশনটায় সেই বাল্যবিয়ে যেটা নিয়ে আমরা কাজ করি, ইয়তদের নিয়ে আমরা কাজ করি, কিশোর কিশোরী এই অ্যাডোলেসেন্টদের নিয়ে আমরা কাজ করি। সুতরাং আমি মনে করি যে আমরা লিড মিনিস্ট্রি, যদিও এখানে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি আছে, হয়তো বা বলবে যে আমি মনে করি আমরা লিড মিনিস্ট্রি, এবং বাংলাদেশের 70% লোক নিয়ে আমরা কাজ করি, তার কারণ 50% নারী এবং 20% শিশু। সুতরাং এই জন্য আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মন্ত্রী, এই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমরা এই মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশকে এই কন্ট্রিবিউশন রেখে যাচ্ছি যে আমরা 70% জনসংখ্যা নিয়ে কাজ করছি। যাই হোক, আমি এখানে অ্যাডোলেসেন্টদের জন্য আমরা কী কী করছি আমি শুধু সেখানেই যাব, এবং সেখানে আমি একটু না বলে নয় যে আসলে বাল্যবিয়ে এই বাল্যবিয়েকে আসলে বন্ধ করাটা এবং বাল্যবিয়েকে রুখে দ্বারা আমাদের পরবর্তী একজন বক্তা বলে গেছেন যে একটা ডিস্ট্রিক্টে 76 জন বাল্যবিয়ের 66টেই হয়েছে, এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় মামার বাড়ি খালুর বাড়ি বন্ধ করা হয়েছে, বাট মামার বাড়ি খালুর বাড়ি নিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই আসলে এটা কিন্তু একটা ফ্যাক্ট, এটা কিন্তু মিথ্যা না, সত্যি কথা। আমাদের অফিসাররা, আমাদের প্রশাসন বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে যায়, একদম খাবার দাবার সব নষ্ট করে দিয়ে আসে, কিন্তু পরের দিন দেখা গেল যে তারা ঢাকায় এসে বিয়েটা দিয়ে দিল, বা মসজিদে গিয়ে শুধু কাউকে না জানিয়ে এটা উইদাউট কাবিনে এটা তারা বিয়ে দিয়ে দিল। যাই হোক, আমাদের যে অ্যাডোলেসেন্ট যে ক্লাবগুলো আছে, আমার প্রথম শুরু করেছিল যে অ্যাডোলেসেন্টের যে কাজ, যে আমরা আসলে যে কাজগুলো করি নারীর, প্রথম ছিল আমাদের উইমেন ডেভেলপমেন্ট, নারীকে কিভাবে উন্নয়ন করব। এই জন্য নারীদের বিভিন্ন আয়বদ্ধ কর্মসূচিতে আমরা অংশগ্রহণের জন্য নারীকে নিয়ে কাজ করেছি, কিন্তু পর্যায়ক্রমে দেখা গেল যে না, আমাদেরকে নারীর সাথে আমাদের কিশোর যারা যুব সম্প্রদায় তাদেরকে আমাদের অ্যাড করতে হবে, এবং আমাদের প্রথম পাইলটিং হিসাবে বরগুনা এবং পটুয়াখালীতে 150 অ্যাডোলেসেন্ট ক্লাব করা হলো, এবং দেখা গেল যে সেই 150 অ্যাডোলেসেন্ট ক্লাবে বেশ ওখানে তাদের বাল্যবিবাহ তো একটা অনেক বড় কথা, এটা স্পেসিফিক যে জিনিসগুলো যে আমাদের বাল্যবিবাহ 2017-তে আইন হয়েছে এবং 2018-তে বিধি হয়েছে, এবং সেইখানে কারা কারা এর সাথে সম্পৃক্ত এবং এই বাল্যবিবাহ রোধ করতে হলে কোন পর্যায়ে যেতে হবে, সেখানে আমাদের জেন্ডার প্রমোটাররা আছে, এবং সুশীল সমাজ, যেটা আমরা প্রথমেই বলেছি যে সুশীল সমাজরা আসলে কি করতে পারে, সেখানে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং তারা এটা একটা সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে রূপ নিচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে যে আসলে সামাজিক আন্দোলন না করলে কিন্তু কোনো কিছুই আদায় করা যায় না। যেমন আমরা যৌতুক আদায় কিছুটা হলেও কিন্তু আমাদের সমাজ থেকে উঠে গেছে, সেটা একসময় আমাদের সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা বাল্যবিবাহকেও আমরা সেভাবে সামাজিক আন্দোলনে নিয়ে যাচ্ছি। যাই হোক, আমরা জেনারেশন ব্রেক থ্রু নামে আমরা একটা যে বরগুনা এবং পটুয়াখালীতে যে 150টি ক্লাব করা হয়েছিল, সেই ক্লাবের আদলি দেখা গেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারা বাংলাদেশে আপনার ইউনিয়ন পর্যায়ে 4853টি ক্লাব করা হয়েছে, প্রতিটা ইউনিয়নে একটি করে ক্লাব, এবং সেখানে 30 জন আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট আছে, 20 জন হলো মেয়ে কিশোরী এবং 10 জন হচ্ছে কিশোর। এবং সেখানে তাদের শুধু আলোচনা যে একজন আমরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিবর্তন করার জন্য আমাদের জেন্ডার প্রমোটার আছে। ইভেন আমি এটা আপনাদের যে যারা ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের যারা ইউনিয়ন লেভেলে আছে, তারাও কিন্তু আমাদের এই কিশোর কিশোরী ক্লাবের সাথে আপনাদের আপনাদের যে প্রচারগুলো যে আসলে বাল্যবিয়েটা রোধ করতে হলে, বাল্যবিয়ের সাথে আমাদের শিশু মিত্র, বাল্যবিবাহের সাথে মাতৃমিত্র, সবই তো বাল্যবিয়ের সাথে জড়িত। বাল্যবিয়ে ঠেকালেই দেখা যাবে যে আসলে আর কোনো আমাদের গান থাকবে না যে আমরা শিশু মৃত্যু নিয়ে কথা বলবো না, আমরা মাতৃমৃত্যু নিয়ে কথা বলবো। সুতরাং এটা আমাদের যে আমাদের 4853টি সেন্টার আছে, এবং সেখানে শুধুমাত্র পৌরসভা 330টি আছে, আর বাকি সকল ইউনিয়নই আমাদের এই অ্যাডোলেসেন্ট ক্লাব আছে, এবং এটা দেখা গেল একটা সাকসেসফুল। ওখানে শুধু আমাদের যে আলোচনা হয় বাল্যবিয়ে রোধটা
একটা আছি এবং ওখানে যে সেক্সুয়াল রাইটস সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস নিয়ে ওখানে কথা হয় এবং কোথায় গেলে জন্ম নিবন্ধন করা যাবে, কিভাবে শিশু তার মানে জন্ম নিবন্ধনের কথা আসে, বাল্যবিবাহের কথা আসে এবং স্কুলে বাচ্চা না পাঠালে তাদের কি অবস্থা, পরবর্তীতে যে বাচ্চারা কোথায় টিকা দিবে। এই জন্য আপনাদের যে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের যে টিকার বিষয়টাও কিন্তু সেখানে আলোচনা হয় এবং যে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টাও আলোচনা হয়, এনআইডির বিষয়টাও তারা আলোচনা করে। সুতরাং এখানে আমি মনে করি যে আমাদের সমাজের যে আমাদের বাংলাদেশের যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যে কাজ করে সেই সকল কাজেরই কিন্তু একটা জিনিস আমরা ওখানে মানে আমাদের ক্লাবগুলো অ্যাডোলেসেন্ট ক্লাবগুলো তুলে ধরা হয়। তা আমি এটা মনে করি যে এটারই আদলে দেখা গেছে যে আমাদের আরও কিছু দেখা গেছে এটা সাকসেসফুল প্রোগ্রাম। তারপরে এটা শুধুই মাত্র বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য আমাদের ইতিমধ্যে একটা প্রজেক্ট শেষ হয়েছে, এক্সিলারেটিং অ্যাকশন টু এন্ড চাইল্ড ম্যারেজ, যেটা ইউএনএফপি আমাদেরকে মানে ফান্ড দিয়েছে। ইউএনএফপির ফান্ড নিয়ে আমরা করছি। এখানে দেখা গেছে যে শুধু কিশোরী, এখানে কিশোর নেই, কিশোরী অ্যাডোলেসেন্ট, সেখানে কিন্তু বিবাহিত কিশোরীদেরকেও রাখা হয়েছে। বিবাহিত কিশোরীদের রাখা হয়েছে একটা কারণেই, তার কারণ হচ্ছে বিবাহিত বলতে ওই বিবাহিত যারা বাল্য বিবাহের শিকার। তার কারণ হচ্ছে যে সেই কিশোরী বলতে পারবে অন্য একজন কিশোরীকে যে আসলে তারা মানে কতটা অসুবিধার মধ্যে আছে, তাদের বাল্য বিয়ে হয়ে তারা শারীরিকভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত। এটার বিষয়, এটা মত বিনিময়ের জন্য এই রিসোর্স সেন্টারটা, এটাকে আমরা আবার ক্লাব বলে না বলে আমরা বলি কিশোরী রিসোর্স সেন্টার। তার কারণ হচ্ছে যে এটাও আমাদের পাইলটিং ছিল, কিন্তু এখন সেকেন্ড পেজ আসছে। সেকেন্ড পেজে আমরা 20টা জেলাকে আবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটা, এবং আমাদের ইউনিপি এটা মানে ফান্ডিং করছে। সুতরাং আমি যে অ্যাডোলেসেন্টদের জন্য যে এখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে সোনার বাংলা স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য উনি যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং ওনার যে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করতে, সেখানে স্মার্ট সিটিজেন, আমি মনে করি এই ক্লাবগুলোর মাধ্যমে আমরা স্মার্ট সিটিজেন তৈরি করছি, স্মার্ট সোসাইটিও। তার কারণ এখানে সুশীল সমাজেরও একটা মানে অনুপ্রবেশ আছে, সুশীল সমাজের এবং স্মার্ট সোসাইটি যেহেতু চলে আসছে। আমি আরেকটু বলতে চাই, আমাদের মন্ত্রণালয়ের আরেকটা প্রজেক্ট আছে, এখানে কিন্তু একটু আগে কথা বলা হয়েছে যে বস্তি স্লামস নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তাই না? যে বস্তিতে দেখা গেছে যে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এবং খুবই পাশাপাশি যারা থাকে, সেখানে আমাদের কিছু ক্লাব গড়ে উঠেছে। এটা এপিসি প্রজেক্টের মাধ্যমে ওখানে দেখা গেছে যে একবার 0 থেকে 19 বছর, আর আমাদের ওই কিশোর কিশোরী যে যারা, তারা 10 থেকে 19 বছর, এবং এখানে কিন্তু 0 থেকে 19 বছর। এখন আমরা হয়তো বলতে পারি যে 0 থেকে 19 বছর সেটা কিভাবে আবার অ্যাডোলেসেন্ট হয়। সেখানে কথা আছে, ওখানেও দেখা গেছে যে মারা বিয়ে হয়ে মানে বাল্য বিয়ের শিকার, সেই মারা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে ওখানে যায় এবং তারা যে আসলে কাজ করতে পারছে না, তাদের যে শারীরিক অসুস্থতা, সেগুলো তারা ওই ওখানে যে মানে যে কিশোর কিশোরী আছে তাদের মধ্যে এটা মানে ভাগাভাগি করছে কথাগুলো। তা আমার মনে হচ্ছে যে আমি মনে করি যে আমার আগামী যে স্মার্ট বাংলাদেশ, এটা আমাদের এই অ্যাডোলেসেন্টদের জন্যই হবে এবং এটা স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট গভর্নেন্স আমরা অবশ্যই এটাকে আমরা লাভ করতে পারবো এবং অচিরেই আমাদের 41 সাল নাগাদ আমরা আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারবো। ধন্যবাদ। Thank you. Like, Bob, do you want to go back to the Mentimeter No, responses? I think we'll move on. Yeah. Okay. So, like, go ahead with the third question. Yes, so thanks very much. So our third, thanks very much. That's wise words. I was not hearing it bounce back from the audience. So our third, so Dr. Hamid Shamsul Hoque. So I'd like to hear about the fifth health sector plan and how you're planning to scale up adolescent health and school health program, and perhaps what needs to change for you to deliver high quality services and at scale. Thank you, Bob. Good afternoon, everyone. I am behalf of Director General of Health Services. I am Dr. Shamsul, Program Manager, Adolescent and School Health Program. Expressing the question from Bob in Bangla.
বিকজ অফ ইউ আর হেয়ার ইন বাঙালি। তো সবচেয়ে বড় কথা, বিকালবেলায় যে কথা বলতেছি আপনাদের বিরক্ত লাগতেছে, কারণ সবার চোখ মুখ দেখতেছি ক্লান্ত, তাই না? তো আমার কাছে যেটা প্রশ্ন করা হয়েছে একটাই, যে আমরা ফিফথ সেক্টর প্রোগ্রামে আমরা অ্যাডোলেসেন্টদের জন্য কি করতেছি, কিভাবে এই ডিজাইনটা গুড ওয়েতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। আমি পূর্ববর্তী সেশনও কিছু কথা শুনেছি, সবার কিছু ফোকাসিং পয়েন্ট আছে। ঠিক তেমনই আমরা যদি বলি যে পরিমাণ ইয়থ অথবা অ্যাডোলেসেন্ট বলি, এটা কত? অ্যারাউন্ড 36 মিলিয়ন, মেবি 3.6 crore অন ফিফথ অফ দ্য পপুলেশন টোটাল, ইজ ইট? আমি যদি বলি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এডুকেশন, মানে হেলথ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার মন্ত্রণালয় একার পক্ষে এই 36 মিলিয়নকে অ্যাড্রেস করা সম্ভব নয়। আমরা ফিফথ সেক্টর প্রোগ্রামকে সেইভাবে ডিজাইন করতেছি যাতে আমরা টোটাল অ্যাডোলেসেন্টের সমস্ত সার্ভিসটাকে আমরা কম্প্রিহেনসিভ ওয়েতে ডেলিভারি করতে পারি। তার মানে কি, একটা কোঅর্ডিনেশন লাগবে। আমরা ফিফথ সেক্টর ডিজাইনে ফার্স্ট কোঅর্ডিনেশনটাকে জোর দিয়েছি। এখানে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের 2টা ডিরেক্টরেট আছে, এদের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন। আমি এখানে আছি, আমার বিপরীত দিকে আরেকজন বসে আছেন। আমরা কোঅর্ডিনেটর ওইতে কাজ করি। আমরা যখন একটা উপজেলায় যাই, ওই উপজেলার কাভারেজটা এমনভাবে ডিজাইন করি কখনো যেন ডুপ্লিকেশন না হয়। ওনার প্রোগ্রামে আমি প্রেজেন্ট থাকি, আমার প্রোগ্রামে উনি প্রেজেন্ট থাকে। অলওয়েজ ডিজাইন টু অ্যাপ্রোচ, হোল অ্যাপ্রোচ। ঠিক তেমনই যদি বলি ইন্টার ডিরেক্টরেট, ঠিক তেমন ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল। ফোর্থ সেক্টর প্রোগ্রামে অনেক কিছু করতে পারিনি আমরা। ফিফথ সেক্টর প্রোগ্রামে ওই গ্যাপগুলো পূরণ করার চেষ্টা করতে, যাতে ডুপ্লিকেশন না হয়, রিসোর্সগুলো যেন মিসইউজ না হয়। সেই জন্য আমরা কিন্তু এবারের প্রথম ডিজাইনই করছি ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল, যার মধ্যে অলরেডি একটা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের সাথে মিনিস্ট্রি অফ হেলথের একটা এমওই আছে, 2019 সালে অক্টোবর সালে করা হয়েছে, অক্টোবর মাসে, সেটা অনগোয়িং ফোর্থ সেক্টর প্রোগ্রাম। ফিফথ সেক্টর প্রোগ্রামে এখানে আরও কিছু মিনিস্ট্রি যোগ করানোর চিন্তা করতেছি। সেখানে মিনিস্ট্রি অফ চাইল্ড ওমেন্স অ্যাফেয়ার্স, আপনারা যেহেতু ইয়ুথ ক্লাব বলতেছেন, আমার ওই হোল অ্যাপ্রোচ। স্পোর্টস ইয়ুথ, মিনিস্ট্রি অফ লোকাল গভর্নমেন্ট যেটা বলতেছে, এলজিডি যেটা আছে, অ্যাজ পার যে আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ কিন্তু প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের আন্ডারে চলে যাচ্ছে এমএনসিএস থেকে ফিফথ সেক্টর প্রোগ্রামে। সুতরাং সেটা হলো প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সম্পর্কে যারা বাইরে আছে তারা কিন্তু সবাই জানে যে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের ম্যান্ডেট কী, হোল পপুলেশন অ্যাপ্রোচ, হোল কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ। সুতরাং আমরা কিন্তু অ্যাডোলেসেন্ট স্কুল হেলথেও সেই অ্যাপ্রোচটা করেছি। এক নম্বর হলো রুরাল এবং আরবান, গ্রাম্য এবং শহর। আরবান নিয়ে কথা হচ্ছিল, এবার হেলথ আরবানে করবে। আরবানে কারা কাজ করে? লোকাল গভর্নমেন্ট। আমরা সেখানে কোঅর্ডিনেশন চাই হেলথের সাথে, সেটা আমরা একটা ডিজাইন করেছি। মিনিস্ট্রি অফ চাইল্ড অ্যান্ড উমেন্স অ্যাফেয়ার্স, স্পোর্টস ইয়ুথ, সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স, এই যে এতিমখানা থেকে শুরু করে যত সমাজসেবা আছে সবার সাথে একটা কোঅর্ডিনেশন। এটা আমাদের ফার্স্ট ন্যাশনাল লেভেলে কোঅর্ডিনেশন, এটা একদম ন্যাশনাল লেভেলে ওপিতেই আমাদের এটা ডিজাইন করা হয়েছে। নেক্সট, অ্যাডোলেসেন্টের 3টা থিমেটিক জোন আছে। আমরা যদি বলি স্কুল বেসড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কমিউনিটি আউটরিচ, যেটা স্কুলে যায় না যেসব অ্যাডোলেসেন্ট, আবার ফ্যাসিলিটি ডেলিভারি। লাস্টেটা আমি শুরু করি যে ফ্যাসিলিটিতে কেন আসবে। আমি আসার জন্য বলি না, আমার ফ্যাসিলিটিতে আসতেই হবে তাও না। ফ্যাসিলিটিতে আসবে কারা? এই যে উনি একটা কথা বলেন, সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি যার মধ্যে গ্রো করছে। যদি কোনো টিচার জানতে পারে এই বাচ্চা বা মেয়েটা বা ছেলেটার মধ্যে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি আছে, যদি ফ্যামিলি জানতে পারে, তার সার্ভিস কোথায় হবে? সে যাবে 50 জনের লাইনে দাঁড়ায় যে পিছন থেকে যে আমি এই জন্য আসছি, তা না। তাদের জন্য ডেডিকেটেড সেন্টার কিন্তু এই কারণে তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে আমরা অলরেডি ফিফথ সেক্টর প্রোগ্রামে কাউন্সিলর নিয়োগ করতেছি, এবং সেটা টিওআর করে, এটা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি থেকে, এটা আমরা 64 জেলায় 64টা এবং 12টা আরবান সেন্টারে, অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশনে। এই কাউন্সিলররাই কাজ করবে আপনাদের কাউন্সিলিংয়ের জন্য, যেটা সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি যেটা বললাম সেটার উপরে। তারা স্কুল বেস হেলথ এডুকেশন করবে। প্যারা কাউন্সিল, আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডিং যারা আছে সিস্টেম, এসএসসিএমও, সিনিয়র স্টাফ নার্স এবং মেডিকেল অফিসার, তাদেরকে কাউন্সেলিং সম্পর্কে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করবে। আমার সবচেয়ে বড় ইম্প্যাক্ট হলো এইখানে। আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতেছি, আপনি যেহেতু প্রশ্নটা করছিলেন, বাল্য বিবাহ নিয়ে অনেক কথা বলছি। বাল্য বিবাহ ঠেকাতে পারলে আমরা বাল্য প্রেগনেন্সি কমাতে পারবো, তাই না? আলটিমেটলি ম্যাটারনাল ডেথ এবং চাইল্ড ডেথ, ইনফ্যান্ট ডেথ যাই বলি না কারণ মর্টালিটি রেট কমাতে পারবো। তাহলে করতে হবে কি? হোল অ্যাপ্রোচে যেতে হবে। আমরা ওই ডিজাইনই করতেছি। ফার্স্ট 60% অ্যাডোলেসেন্ট কোথায়? স্কুলে। স্কুল বেজের যেই সব অ্যাক্টিভিটি আছে, অল অ্যাক্টিভিটি আমরা নিয়েছি। যেমন ফার্স্ট সার্ভিস প্রোভাইডার কে? টিচার। আমরা সেটার ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতেছি। সেখানে মডিউল আমাদের কম্বাইনলি ডেভেলপ করা আছে। ডিজিএপিও তৈরি করছে, আমরাও তৈরি করছি।
কম্বাইন্ড, কারণ মেসেজ যেটা যাবে এক ধরনের যাবে, ইউনিফর্ম, যাতে আমি একটা কথা বলবো আর একজন একটা কথা দ্বিধাদ্বন্দ্বে হয়ে কোনো সার্ভিসই হবে না, ইমপ্লিমেন্ট হবে না। সুতরাং সেইটা একটা। দেন কে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি প্যারেন্টস, আমরা অলরেডি এবার 150টা উপজেলায় করেছি 4th সেক্টর প্রোগ্রামে। ফার্স্ট এটা টোটালি ডিপি ফান্ড মানে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের ফান্ড দিয়ে 150টা উপজেলায় স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং প্যারেন্টসকে গুড প্যারেন্টিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে সেন্সিটাইজ করেছি যে অ্যাডোলেসেন্ট হেলথের জন্য কী প্রয়োজন। এরপরে আমরা হেলথ এডুকেশন সেশন করেছি স্কুলে, যেটা আগে থেকে ছিল, ডিজিপিও করে, আমরাও করি। এটা এবার আমাদের এটা প্রথম প্রোগ্রাম, এটা আমরা করছি এসএসসিএমের মাধ্যমে। এটা বর্ডার স্কেলে হচ্ছে 5th সেক্টর প্রোগ্রামে। এরপরে হলো প্রাইমারি স্ক্রিনিং, আমরা বলি না বাচ্চারা চোখের প্রবলেম, কানে শুনতে পাচ্ছে না, টিচারের কথা শুনতে পাচ্ছে না, ওরাল হাইজিন নিয়ে কথা বলি, টিথ, সবই আমরা স্ক্রিনিং ক্যাম্প করতেছি, তাও কনসালটেন্ট দিয়ে, স্পেশালিস্ট দিয়ে কিন্তু স্কুলে এটা ক্যাম্প হচ্ছে, টিচারদেরকে ওরিয়েন্টেড করছে। তার সাথে সাথে আপনাদের মতো পিয়ার লিডারদের, যারা ক্লাস 9-এ যদি 2 জন আসে, সে 9-এর প্রত্যেকটা স্কুলের স্টুডেন্টকে যেন তারা সেটা বোঝাতে পারে যে কার চোখ প্রবলেম। তাহলে যদি অপথলমোলজিস্ট বলে যে তার যদি চোখে প্রবলেম হয়, সে কোথায় যাবে তাকে তো জানতে হবে। টিচার বলে দিল চোখের প্রবলেম, যাবে কোথায়? উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, দেখা হলো অপথলমোলজিস্ট টাইম। কিন্তু আমাদের ওই ট্রেনিংয়ের মধ্যে বলে দেওয়া হয় কোথায় গেলে এই অপথলমোলজিস্টকে পাওয়া যাবে, কোথায় গেলে ডেন্টাল সার্জন পাওয়া যাবে, কোথায় গেলে ইএনটি সার্জন পাওয়া যাবে। আমরা এই ট্রেনিংটা এবার করেছি, মানে এটা চলতেছে প্রাইমারি স্কুলে আগে থেকেই, অ্যাডোলেসেন্ট হেলথের জন্য এবার প্রথম করছি। কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ, আমরা যদি গেট কিপারকে ইনভলভ করি, যদি ট্রেনিং দিই যে বাল্য বিবাহ ঠেকানোর জন্য আপনাদের রোল কোথায়, আমরা কোঅর্ডিনেট করি 20 জন 30 জন। আমরা এখানে করছি, যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ট্রেনিং পাবে তারই দায়িত্ব হলো ইউনিয়ন পরিষদের সমস্ত এলাকার মানুষকে, বিশেষ করে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, দাদা দাদি নানা নানিকে সেন্সিটাইজ করা। তাদের রোল আছে বাল্য বিবাহ ঠেকানো। আমরা তাদেরকে কিন্তু একেবারেই সিনের বাইরে রাখার চেষ্টা করছি। 5th সেক্টর প্রোগ্রামে সেটা থাকবে না। প্যারেন্টসের সাথে সাথে গ্র্যান্ড প্যারেন্টসও স্টেক হোল্ডার হিসেবে আমাদের কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের মধ্যে থাকবে, যাতে বাল্য বিবাহে প্রতিরোধে তারাও একটা প্লে করতে পারে, রোল প্লে করতে পারে। টিচার আছে, রিলিজিয়াস লিডার আছে। আমরা শুক্রবারে বয়ানে যদি আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যদি ইনভলভ করে আমরা যদি তাদেরকে মেসেজ দিতে পারি যে আইসি ম্যাটেরিয়াল বলতেছে বিভিন্ন রকম, যে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক কী কী, এইটার ইম্প্যাক্টই তো অন্যরকম, আমরা সেই ডিজাইনটা রাখছি। ফ্যাসিলিটি ডেলিভারিতে যেটা ডেফিনেটলি একটা অ্যাডোলেসেন্ট গেলে যাতে সার্ভিসটা নিয়ে সে চলে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা। এখন বলা হচ্ছে স্কুল টাইম আর ফ্যাসিলিটি লেভেলের সার্ভিস ডেলিভারি টাইমটা একই রকম। আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলতেছি, আমাদের যে 5th সেক্টর প্রোগ্রামে ডিজাইন করতেছি তাতে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার যেগুলো ডেভেলপ করা হবে ইনশাল্লাহ, সেখানে আমরা করেছি 2 শিফটে। প্রথম শিফটে কিন্তু ওই রুমটাকে আমরা ইপিআই সেন্টার হিসেবে কাজ করব। দুপুর 12টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত সেটা থাকবে অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ সার্ভিস সেন্টার। এটা অ্যারাউন্ড 1500, আমি বলে রাখি 1500 এটা প্ল্যানিং করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে স্কুল ছুটির পরও গিয়ে কিন্তু সেই সার্ভিসটা নিয়ে যেতে পারবে। আর যখন যাবে তাকে ওই রুমেই অন স্টপ সার্ভিস যেটা বলি, যে ওখানেই টিকিট, ওখানেই সার্ভিস ডেলিভারি, ওখানেই সার্ভিস নিয়ে সে চলে যাওয়া, তাকে কোনো অপেক্ষামান রুমে বসে থাকতে হবে না। তো সুতরাং এই ডিজাইনটা আমরা 5th সেক্টর প্রোগ্রামে করতেছি। ফিনান্সিয়াল ব্যাপার একটা আছে, আমরা এখানে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ আর একটা পয়েন্ট দেখেছি, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ, যেটা হলো আজকে যেহেতু সিরাক এই আয়োজনটা করতেছে ইউএসএড ফান্ডের মাধ্যমে। তা আমি এটা বলতে পারি যে এখানে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ এই কারণে, যে অর্গানাইজেশনই কাজ করতে চাই না কেন সরকার সেই প্ল্যাটফর্মটা দেবে ইন দ্য প্রোটোকল অফ সরকার। সরকার যেটা ঠিক করবে সেই প্রোটোকলই কাজ করতে হবে, বাট করার প্ল্যাটফর্মটা দিবে, যাতে আমরা হোল পপুলেশন অ্যাপ্রোচে যে কোনো সার্ভিস ডেলিভারিটাকে এনশিওর করতে পারি। সরকার একার পক্ষে ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব না, সবার কম্বাইন্ডলি দরকার। যেমন আমি বলি যে আপনাদের একটা প্রোটোকল আছে স্যানিটারি ন্যাপকিন ডিস্ট্রিবিউশন। চিন্তা করে দেখেন, সরকার যদি স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে বিক্রি মানে করার চেষ্টা করে, মানে ডিস্ট্রিবিউশন সম্ভব না এতজন পপুলেশনকে। কিন্তু যদি ওই এলাকার কেউ একজন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ হয়ে, যে আমি ইসলাম গ্রুপ যেমন জামালপুর, সে যদি দায়িত্ব নেয় যে আমার জামালপুর জেলাতে কোনো মেয়েরাই আনহাইজিন স্যানিটারি ন্যাপকিন ইউজ করবে না, তাহলে কি দিতে পারবে না তারা? তীর অর্থাৎ সিটি গ্রুপ চিটাগাঙে, তারা যদি বলে যে চিটাগাঙে আমি সাপোর্টটা দেব, আমরা সরকারি এটা করতে পারি যে অ্যাজ এ হোল এটা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে এই প্ল্যাটফর্মগুলো আমরা তৈরি করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্মের ডিজাইন কিন্তু আমরা 5th সেক্টর প্রোগ্রামে রাখতেছি। তো হোপফুলি যে আমরা যেটা করব ফর দ্য পিপুল,
আমাদের গভর্নমেন্টের যে ব্যান্ডেড যে পপুলেশন বেস সার্ভিসটাকে এনশিওর করা হেলথ সেক্টর, সেটা লড়াই করে যাচ্ছে, করে যাবে ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্যই। ধন্যবাদ। জি ম্যাডাম আমি আসছি এক সেকেন্ড। তার এর মধ্যে আমার মনে হয় যে আমরা তিনজন বক্তার কথা শুনে আমাদের ইয়াংদের মধ্যে কোনো কোয়ারিজ বা কোনো কোশ্চেন রেজ করেছে কিনা আমরা একটা বা দুইটা কোশ্চেন নিতে পারি, তার অ্যান্সার আমরা সরাসরি প্যানেল মেম্বারদের কাছ থেকে আর কি জিজ্ঞেস করতে পারি। হ্যাঁ আমি এখানে একটা হাত দেখছি, প্লিজ একটা মাইক্রোফোন যদি দেওয়া যায়। আচ্ছা, আমার হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল আর কি, যেমন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, যেমন বাল্যবিয়ে নিয়ে কথাটা উঠলো। আমরা জানি যে হচ্ছে বাল্যবিয়ে যদি কোনো এলাকাতে ঘটে বা সেটার জন্য প্রশাসনিক হোক বা হচ্ছে 109-এ আমরা যোগাযোগ করি, কিন্তু 109-এর কি মানে কোনো দায়িত্ব আছে কিনা যে পরবর্তীতে সে বিয়েটা হলো কিনা বা তারা শুধু তথ্যটাই নিবে, এই বিষয়টা আমার একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার ছিল। জি ধন্যবাদ ম্যাডাম। জি ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে আমি বলতাম যে 109-এর কথা। 109 আসলে আমাদের টোল ফ্রি একটা হেল্পলাইন, আপনারা জানেন, এবং এখানে অবশ্যই এটা কার্যকর। আপনি যখন এটাকে মানে কোনো সোর্স বা যেই হোক এটাকে যখন ফোন দিবে, সেই সংশ্লিষ্ট এলাকার আমাদের মহিলা বিষয়ক যে অফিসার আছে তাকে তারা ইনফর্ম করে সাথে সাথে, এবং মহিলা বিষয়ক অফিসার তখন এটা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে এটাকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করে, এবং 109 আবার এটাকে পরবর্তীতে আবার এটা রেকর্ড করে যে এটা আসলে কতটা বিয়ে আমরা মানে প্রতিরোধ করতে পারলাম, যেহেতু আমাদের রিপোর্ট করতে হয়। যখন আমরা 109-এ যোগাযোগ করি, পরিচয়টা গোপন রাখার জন্য বলা হয়েছে যে আমাদের পরিচয়টা যেন গোপন রাখা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে হচ্ছে প্রশাসন সেখানে যায়, পরিচয়টা ফ্ল্যাশ করে দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে টাকার বিনিময়ে তারা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়েটা দিয়ে আসছে। আসলে দুঃখিত এরকম মানে কথা শোনার জন্য। আসলে এটা মানে আমি একটু বলি আপনাকে, আসলে যে মানে ফোনটা দেয় তার ফোন নাম্বারটা দিতে হয়, না হলে হয় কি আপনি একটা মেসেজ দিলেন, একটা স্পেসিফিক যদি ঠিকানা না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা খুঁজে পাবো না। এই জন্য 109 আপনার ফোনটা যে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে দিয়ে দেয়, যাতে ওই এলাকায় গিয়ে আপনাকে ফোন করে নির্ধারিত বাড়িটা বা প্লেসটা যাতে খুঁজে বের করা যায়, এইটা হচ্ছে আর কি আমাদের ইয়ে। কিন্তু সেখানে যদি আসলে আপনি যেটা বলছেন এটা তো দুঃখজনক যে এটা উনি কিন্তু বলছে যে ওনার নাম্বারটা নিয়ে যে যেখানে ঘটনা ঘটছে সেখানে ফ্ল্যাশ করে দেওয়া হয়েছে। উনি কিন্তু না, এটা আসলে আমি মনে করি যে একটা মনে একটা এক্সেপশনাল ব্যাপার, এটা আসলে হয় না। তার কারণ আমরা এতটুকু যদি না করতে পারি তাহলে তো কাজ করা সম্ভব না। আপনারা তো তাহলে তো আমাদের আরও ক্রাইম আনরেস্ট আরও বেড়ে যাবে। এটা যদি হয়ে থাকে আমার মনে হয় এটা একটা এক্সেপশনাল মানে কেস। হ্যাঁ, আমি একটু পাশাপাশি আমি একটু ভাই বোধহয় শিক্ষা ডিপার্টমেন্টে না, ও হেলথ, সরি। আমরা আবার কোশ্চেন নিব, পরের এই অংশটা শেষ করি, প্রথম অংশ শেষ করি, তারপর আবার আমরা কোশ্চেন নিব। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন ম্যাডাম নিতে বলছে। হ্যাঁ, ওই আপনি একটা কোশ্চেন করেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমি ইয়াসিন আরফাত রাব্বি। হ্যাঁ, আমি আশরাফি ম্যাডামের কাছে একটা আমার প্রশ্ন, যে আমাদের ডিজিএফপির যে নাম্বারটা আছে 16767, এটা কি টোল ফ্রি করা যায় কিনা? আচ্ছা, তোমার ইয়েটা ভাল লাগলো। এখন আমি জানতাম টোল ফ্রি, আমি নিজে জানি না টোল ফ্রি না, যে ইট শুড বি টোল ফ্রি না, আমার তো এটা। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে তোমরা আমি একটু সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অনেকদিন ছিলাম, তখন আমি একটা প্রজেক্টের পিডি ছিলাম, সেখানে কিন্তু 1098 একটা নাম্বার আছে যেটা শিশু বান্ধব। তো তোমরা যারা 18 বছরের নিচে আছো তারা অবশ্যই ওই নাম্বারটা পুরো টোল ফ্রি, এবং ওইখানে যদি কেউ এই বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য বলো তাহলে সে হচ্ছে ওটা পুরা 3 মাস ওরা ফলো আপ করে, এবং কিছু ক্ষেত্রে পরিচয়টা
বলে দিতে হয়, কারণ ওই যে ওখানে সমাজ কল্যাণ অফিসার যায়, ইউএনও যায়, সবাই মিলে একটা টিম আছে, তো তখন একটু পরিচয় হয়তো তোমার পরিচয় যে ফোন করবে তারটা দিবে না, কিন্তু যার বিবাহ বন্ধ করবে তারটা দিতে হয়। তবে 3 মাস পর্যন্ত এটা হচ্ছে মনিটর করে, তারপরে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আবারও ফোন করতে পারে। কিন্তু আমি একটু বলি যে তোমরা যারা এখানে আছে, আমার মনে হয় প্রায় 100 জনের বেশি হবে, সবাই যদি আজকে থেকে অ্যাম্বাসেডর হও যে পাশের বাসার বাল্যবিবাহটা তুমি বন্ধ করবা নিজেরটা সহ, তাহলে তো আমরা অনেক অনেক দূর আগে যাবো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি একটু অ্যাড করি, সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলর আবার বলি, আমাদের এটার সাথে সাথে টোল ফ্রি কিন্তু কল সেন্টার হবে, টোল ফ্রি কল সেন্টার, যেটা আমরা ফ্যাসিলিটি বেস সার্ভিসের ওর টাইম থাকবে, ওটাই হলো তার সার্ভিস টাইম, বাকি টাইমটুকু কিন্তু অন কলে থাকবে, তার জন্য ইনসেন্টিভ আছে, সে বিনা পয়সায় সার্ভিস দেবে না, নো ডাউট। এবং এটা টোল ফ্রি কল সেন্টার ডেভেলপ করা হবে, যেটা কোম্পানির সাথে একটা এমওই থাকবে, যেটা পুরো ডাটাটা আমরা যেন দিতে পারি, যে সুপারভিশন মনিটরিং, যেহেতু মনিটরিং টুলসটা ডেভেলপ করাচ্ছি, হোপফুলি যারা ফ্যাসিলিটি এসে কথা বলতে পারবে না তারা যেন ওভার ফোনে সেই সার্ভিসটা নেয়। আমি একটু যোগ করে দিই সাথে, ইতিমধ্যে একটা যতগুলো হেল্পলাইন আছে তাদেরকে নিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বসেছে যে যাদেরটা টোল ফ্রি না তাদেরটাও যাতে টোল ফ্রি করা যায়, সেই হিসাবে আমি মনে করি অনেক ডিপার্টমেন্টের সাথে আর কি একটা এমইউ হচ্ছে যে টোল ফ্রি করার জন্য, সুতরাং আপনারা অচিরেই এটা টোল ফ্রি পেয়ে যাবেন। আমি পাশাপাশি একটু মানে যে বলা হচ্ছিল যে আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে যে স্কুলে কিশোরীদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ, যেটা আমরা 32 জেলায় ইতিমধ্যে করেছিলাম, যে স্কুলে প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে একটা কমিটি আছে, সেই কমিটির মাধ্যমে আমরা সকল মেয়েদেরকে আমরা স্যানিটারি ন্যাপকিন তাদেরকে বিতরণ করা হয়েছিল, যেটা এখন আমরা 64 জেলায় আবার এখন বাস্তবায়ন করতে চলছে। সেখানে বলছিলেন যে একজন যদি উদ্যোগ নেয়, যেটা আমার সহকর্মী বলছেন, এখানে আমরা যেটা করেছি যে আমরা নারী উদ্যোক্তা তৈরি করেছি, এবং সেই নারী উদ্যোক্তা দিয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং সেই মেশিনটা কিনে দিয়ে এবং এটা কী করে মানে হাইজিন সম্পর্কিত রাখা হয় সেই ধরনের সকল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এবং সেই নারী উদ্যোক্তারা এই স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করে স্কুলে আপনার অল্প মানে যেমন 5 টাকা দাম 5 টাকা দামে তো আসলে স্যানিটারি ন্যাপকিন এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটা 5 টাকা, নারী উদ্যোক্তারও তো একটা ইয়ে থাকতে হবে, এই জন্য 5 টাকা দামে এটা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আমাদের যেটা ইয়ে আছে যে আমরা স্কুলে আপনার ওই যে কী বলে ব্লাইন্ডিং মেশিন নাকি ওই ব্যান্ডিং মেশিন, হ্যাঁ ওটা আমরা বসিয়ে যে স্যানিটারি ন্যাপকিন যেন কয়েন ফেললে ওইটা বের হয়ে আসে, এটার ব্যবস্থা আমাদের আর কি আমরা প্রক্রিয়া দিন, মানে আমি যেহেতু প্ল্যানিংয়ে কাজ করি আমি এই জন্য জানি যেটা প্রক্রিয়া দিন। ধন্যবাদ। Thank you so much. I think we will close this part of the session today. Thank you. And one of the last question, I will take the opportunity to have 2 different ministries and 2 different directors in this same platform. So, as Dr. Shamsul Hoque mentioned, that we need more coordination and sharing between us, between 2 directorates and between the ministries, like several ministries. So how could we strengthen that coordination and how do we bring that? Like, for example, the sanitary napkin program in schools. There could be a duplication between the MOCA program and the DGAP and DGHS program. So how could we avoid that duplication and bring the coordination for this adolescent health? So 1 minute for each of you to focus on that. Thank you. Well, here we are the same ministry. I mean, Dr. Shamsul Hoque and we are the same ministry. And I'm very happy to know that in the 5th sector program, we have already built a coordination technique. আমরা সব মন্ত্রণালয় একসাথে তোমাদের জন্য কাজ করছি, আমাদের অনেক চিন্তা, এবং আমরা চাই না যে এক কাজ আরেকজনে করুক। এবং ম্যাডামও বললেন মহিলা বিষয়ক যে ওনারাও একটা চিন্তা করছেন যে এই কল সেন্টারগুলো, কিন্তু আমারও বিব্রত লাগে যে এত কল সেন্টার হলে আমি নিজেই বুঝবো না যে কোনটাতে ফোন করতে হবে, আর তোমরা তো অনেক ছোট। তো এটা আমরা কিভাবে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে পারি, এটা নিয়ে সবাই চিন্তা করছে। সেই পর্যন্ত তোমরা যেটা আছে সেটাই অ্যাভেল করো। হ্যাঁ, তো এইটাই আমি আশাবাদী যে আমরা শীঘ্রই এটা করতে পারবো। থ্যাংক ইউ।
ধন্যবাদ। আসলে কোঅর্ডিনেশন ছাড়া তো কোনো কাজ হবেই না। আজ আমরা এখানে আসছি, এটাও কিন্তু এক ধরনের কোঅর্ডিনেশন। তার কারণ যুবকদের নিয়ে কাজ করা, আমাদের যে মন্ত্রণালয়গুলো আছে সব মন্ত্রণালয়ে যে ওভারল্যাপিং যাতে না হয়, যে আমরা একই ব্যক্তি একই ধরনের, যেমন আমরা ক্ষুদ্র ঋণ মানে মাইক্রো ক্রেডিট করি, একই ব্যক্তি যুব উন্নয়ন থেকে নিল, সমাজসেবা থেকে নিল, মহিলা বিষয় থেকে নিল, এটা কিন্তু আমরা এখন আর সেই দিন নেই। এখন কিন্তু ডাটা বেজ হয়ে যাচ্ছে, একবারে ডেটার উপরে নির্ভরশীল। আপনি টিপ দিলেই দেখা যাবে, আমরা যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ, টিপ দিলেই দেখা যাবে আমি আয়েশা সিদ্দিকী, আমি কোথা থেকে আমি কী নিয়েছি। সুতরাং এখন আমরা ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল এবং সবার সাথে সমন্বয় করে আমাদের ন্যাশনাল যে কমিটিগুলো আছে সেই কমিটিগুলোর মাধ্যমেই আমরা যাতে ওভারল্যাপিং না হয় কোনো কাজের, এবং সরকারের যাতে আর্থিক কোনো মানে ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা সকল মিনিস্ট্রি একসাথে এবং সাথে জিও এনজিও মিলে আমরা একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলে আমরা কাজ করে যাব। ধন্যবাদ। পূর্ববর্তন দুই বক্তায় যেহেতু কথা বলে ফেলেছে, একই কথা, কোঅর্ডিনেশন চাই, কোঅর্ডিনেশন করার জন্য ডিজাইন করা হচ্ছে, ইনশাল্লাহ আমরা কোঅর্ডিনেশন করব। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে প্রথমেই যেটা বলেছি যে 36,000 স্কুল যদি হাই স্কুল চিন্তা করি আর 1,02,000 প্রাইমারি স্কুল চিন্তা করি, যেহেতু আমার স্কুল প্রোগ্রামও আছে প্রাইমারি স্কুলদের জন্য, এবং স্কুলে এই 1,02,000 স্কুলে যাওয়াও আমার 5 বছর সম্ভব হবে কিনা আমি জানি না। সুতরাং ডেফিনেটলি উই শুড গো উইথ অল টুগেদার। উইদাউট togetherness we cannot afford in the service of health or others to the people of Bangladesh. So we need coordination, we need cooperative work to implement a comprehensive adolescent and school health program among the adolescent and other school going students, so we can do for the people of Bangladesh. This is my last answer for you people and Mr. Bob. Thank you. Thank you very much. We had to bring this session to an end. We still have the second half to come, so I'd like to ask to give a round of applause for our distinguished guests, and thanks very much. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Thank you. আমি পরবর্তী তিনজন বক্তাকে আস্তে আস্তে স্টেজে আসার জন্য একটু অনুরোধ জানাবো। ডক্টর মঞ্জুর হোসেন স্যার, উনি প্রোগ্রাম ম্যানেজার অ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, ডিজিএফপি। ডক্টর শাহানা নাজনীন আমাদের পাবলিক আর কি অ্যাডোলেসেন্ট রাইটসের ব্যাপারে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হিসেবে আছেন, প্লিজ যদি চলে আসেন। আর আমাদের ভলান্টিয়ার পিয়ার লিডার একজন থাকবেন, মিস সুমাইয়া আক্তার মিম, আপনি যদি কাইন্ডলি চলে আসেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো প্রথমে আমি ওনাদেরকে একটু পরিচয় দেই। সো শুরু করি সুমাইয়া আক্তার মিমকে দিয়ে। উনি ভাকুড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সাথে ভলান্টিয়ার পিয়ার লিডার হিসেবে আছেন, এবং যেটা হচ্ছে ডিজিএফপির আন্ডারে হচ্ছে কাজ করেন। আর প্রায় 3 বছর ধরে কাজ করছেন ভলান্টিয়ার পিয়ার লিডার হিসেবে রেড ক্রিসেন্টে, আইসিডিডিআরবিতে এবং জাগ্রত বিবেক ফাউন্ডেশনের পরে এখন হচ্ছে ডিজিএফপির ভলান্টিয়ার পিয়ার লিডার হিসেবে আছেন। এরপরে আছেন মঞ্জুর হোসেন স্যার। আমি স্যারের সাথে অনেক বছর ধরে কাজ করছি ডিজিএফপিতে। আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ এবং অ্যাডোলেসেন্ট ন্যাশনাল অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ স্ট্র্যাটেজি, যেটা he is one of the pioneer person who has led this development of this adolescent health strategy under DGFP for many years, and he is now taking forward the action plan and the implementation plan for this national adolescent health strategy. এবং স্যার ডিজিএফপিতে অনেক বছর ধরে আছেন। থ্যাংক ইউ স্যার, এতদিন ধরে একই কাজটাকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের এরপরে আছেন ডক্টর শাহানা নাজনীন আপা, পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট হিসেবে উনি 25 বছর ধরে কাজ করছেন। আর ওনার অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ নিয়ে সবচেয়ে রিসেন্ট এবং সবচেয়ে আর কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো যে উনি ন্যাশনাল অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ স্ট্র্যাটেজির যেই আর কি এবং ন্যাশনাল অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ স্ট্র্যাটেজির অ্যাকশন প্ল্যান ওটা তৈরিতে কন্ট্রিবিউট করেছেন। সো থ্যাংক ইউ আপা এখানে থাকার জন্য। So I'm handing over to Bob for
like, do you want to go to the second mentee question, or we want we would like to start the discussion? I think we should move on. The mentor meeting took quite a long time last time, so I Okay. suggest we move on, if that's okay. Okay. সো আমি মিমের কাছে প্রথম কোশ্চেন আনি, কারণ আমরা অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে পলিসি মেকারদের এবং বড়দের কোশ্চেন শুনছি, তো আমরা একটু ইয়াং ভয়েস আগে শুনি। সো মিম, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এই যে আর কি ভলান্টিয়ার ইয়ুথ লিডার হিসেবে যে কাজ করছেন এতদিন ধরে, এটা আপনার জায়গা থেকে আপনাকে কতটুকু হচ্ছে এমপাওয়ার্ড বা কতটুকু হচ্ছে আর কি পজিটিভ একটা এনভায়রনমেন্ট দিচ্ছে, এটা প্রথমে। এবং এরপরে হচ্ছে যে এই কাজগুলো করতে গিয়ে গত 3 বছরের যে লার্নিং, সেখান থেকে সরকারের জন্য বা হচ্ছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের জন্য কোনো পরামর্শ আছে কি না, যেটা হচ্ছে ও আর কি কাজে লাগানো যাবে পরবর্তী প্ল্যানিংয়ের জন্য? থ্যাংক ইউ। শুভ অপরাহ্ন। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা বা আমার জার্নির জায়গা যদি বলতে চাই, তাহলে আমরা ইতিমধ্যে অনেকেই জানি যে বাংলাদেশে 1200+ অ্যাডোলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ সেন্টার আছে। এই অ্যাডোলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ সেন্টার 1200 মধ্যে আমরা হচ্ছে মাত্র 20টিতে কাজ করছি অ্যাজ এ ভলেন্টিয়ার পিয়ার লিডার হিসেবে। আমাদের ভলেন্টিয়ার পিয়ার লিডার হিসেবে মূলত কাজ হচ্ছে যে তথ্য পরামর্শ এবং রেফারেল দেওয়া। আমাদের কমিউনিটিতে যে প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটি আছে, সেটি এখন একটি ট্যাবও হিসেবে প্রচলিত আছে। এই ট্যাবও হিসেবে প্রচলিত আছে, সেই জন্য হচ্ছে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। যে আমরা যদি সচেতন থাকি, তাহলে আমাদের অভিভাবকরা হচ্ছে এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারবে। আর এই সচেতনতা বৃদ্ধির কারণেই আমরা মূলত হচ্ছে কমিউনিটি ক্যাম্পিং, স্কুল ক্যাম্পিংগুলো করছি বিগত 3 বছর যাবৎ। যে আমাদের তাদের যে হচ্ছে কমিউনিটির যে প্ল্যাটফর্মটা, ওইখানে রিচ করার জন্য যে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, যেন আমাদের অভিভাবকরা যদি সচেতন হতে পারে, তাহলে অবশ্যই তাদের সন্তানদেরকে এই বিষয় সম্পর্কে জানাতে পারবে এবং সচেতন করতে পারবে। আর এই কাজের ফলরূপ হিসেবে যে আমরা দেখছি যে আমাদের সেবা সেন্টারগুলোতে হচ্ছে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তো এই বৃদ্ধি যে পাচ্ছে শুধু কমিউনিটি ক্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে না, আমাদের কমিউনিটি ক্যাম্পিংয়ে যখন আমরা বারবার বলছি যে আপনারা আসুন, আমরা আপনাদের সাথে কথা বলবো, বা আপনি কথা বলতে পারবেন, তো কারণ কথা বলতে পারবে তখনই যদি আমরা ওই জায়গা থেকে বন্ধুসুলভ একটি পরিবেশ তৈরি করে দিই। যেমন হচ্ছে যে আমি যদি আমার বয়সী একজনকে পাই যে কথা বলার জন্য, তখন কিন্তু ওই জায়গাটায় বা ওই প্ল্যাটফর্মটা কথা বলার সহজ হয়ে যায়, যে আমরা সুন্দর করে বলতে পারবো। আর এইখানে যদি কোনো এইজি পার্সন যদি থাকে, তখন কিন্তু আমরা যে টিনেজরা ফ্রিলি বলতে পারি না আমাদের সমস্যাগুলো, যে আমি এই সমস্যায় ভুগছি। তো আমরা যদি ওই বন্ধুসুলভ পরিবেশের জায়গাটা সৃষ্টি করি, তখন কিন্তু তারা অটোমেটিক আমাদের সেবা সেন্টারগুলোতে আসে। তখন হচ্ছে কি আমাদের এই যে সংখ্যা, সেবা গ্রহীতার সংখ্যাগুলো দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কিন্তু আমাদের যেই আমার পাশেই যে কমিউনিটিগুলো দেখতেছি, যে ওইখানের কিশোর কিশোরীরা হচ্ছে এবং তাদের অভিভাবকরা সচেতন হচ্ছে, তখন কিন্তু আমাদের এই কাজগুলো করতে আরও বেশি সহজ হয়ে যায়। আমরা তখনই আরও বেশি উন্নত সেবা দিতে পারবো যখন আমরা নিজেরা উন্নত প্রশিক্ষণ পাবো। কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্মে যে আমরা যেই ট্রেনিংগুলো, স্বাস্থ্য ট্রেনিংগুলো খুব কম সংখ্যক পাচ্ছি। তো আমার এইখানে যে অনুরোধ থাকবে যে আমরা যে বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাগুলো যে হেলথ নিয়ে কাজ করছে, অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ নিয়ে কাজ করছে, যে এইখানে যদি কোনোভাবে আমাদের এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, তাহলে হচ্ছে আমাদের স্কিল ডেভেলপ হবে। আর তখন আমরা হচ্ছে আরও ভালোভাবে তাদের রিচ করতে পারবো। সেই জন্য হচ্ছে আমার
সম্মানিত স্যারদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমাদের যদি কোনোভাবে এই ব্যবস্থাটির জন্য সুযোগ করে দেওয়া হয়। কারণ হচ্ছে আমাদের এই সুযোগ করে দেওয়ার আরেকটা মূল কারণ যে আমরা হচ্ছে ছোট ছোট যে ট্রেনিংগুলো, ফাউন্ডেশন ট্রেনিংগুলো পেয়ে থাকি খুবই কম সংখ্যক। তো ওইগুলো কিন্তু আমরা শিখেই সাথে সাথে কিন্তু আমরা কমিউনিটি, স্কুল এগুলোতে সচেতন করামূলক যে যা শিখছি তাই কিন্তু শিখাচ্ছি, যে নলেজ ট্রান্সফর্ম হচ্ছে। তো এই নলেজ ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে কিন্তু আমি যে কমিউনিটি 100 জনকে নিয়ে কমিউনিটি করছি, কমিউনিটি ক্যাম্পিং করছি, সেই 100 জনকে কিন্তু আমি শিখাতে পারছি। তো এইখানে আমি বলবো যে এই কমিউনিটি যে স্কিলগুলো ডেভেলপ হচ্ছে, যে একজনের মাধ্যমে আমি আরও 10 জনকে জানাতে পারছি, বা আমার যেই 10 জন আমার আন্ডারে কাজ করছে সেই 10 জনের মাধ্যমে আরও 10 জন করে কিন্তু এইভাবে হাজার হাজার তরুণ তরুণীদের কাছে কিন্তু আমরা এই সঠিক তথ্য সেবাগুলি পৌঁছে দিতে পারবো। তো আমাদের হচ্ছে এইখানে আমি বলবো যে আমাদের যেই প্রজেক্ট যদি নাও থাকে সামনে ফিউচারে, আমাদের যে এই ভিপিএল মডেলটা যে আছে সেটা যেন আরও শক্ত বা হচ্ছে স্ট্রং হয়, যেন হচ্ছে অন্য কোনো সরকারি বা হচ্ছে অন্য কোনো ডেভেলপার বা হচ্ছে এটা কি ডেভেলপমেন্ট পার্টনার বা যারা কাজ করছে পার্টনার বা হচ্ছে যে ফাউন্ডারের মাধ্যমেও যেন এই প্রজেক্টটা বা হচ্ছে এই মডেলটা যেন চালু থাকে, তাহলে সব সময় যে ওরা হচ্ছে সেবাটা পাবে, অফ হবে না। যে আমরা যদি এই প্রজেক্ট শেষ করে দিই তখনই কিন্তু এই সার্ভিসটা অফ হয়ে যাবে। তাই আমার অনুরোধ ছে যে এই সার্ভিসটা যেন কখনো অফ না হয়, আমরা যদি নাও থাকি আমাদের মডেলটা যেন এখানে থাকে। তো এই জন্য আমি আবার লাস্ট আরেকটা কথা বলছি যে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের আজকে যদি আমরা সচেতন করি তাহলে হচ্ছে আগামী দিনের ফিউচার যে যুব সমাজ তারা সুস্থ এবং একটি সুন্দর যুব সমাজ উপহার পাবে। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ মিম আপনাকে, এবং দুইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এনেছেন, এবং আমি পরবর্তী দুই বক্তারও ওই দিকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আমাদের অ্যাডোলেসেন্টদেরকে আমরা বলছি আমরা আর কি নলেজ ট্রান্সফার করব, আমরা বলছি যে আমরা তাদেরকে হচ্ছে আর কি শেখার সুযোগ দিব, কিন্তু তাদের ওই ট্রেনিং নিডটা আমরা যথাযথভাবে পূরণ করছি কিনা, এবং এই ট্রেনিং নিডের পাশাপাশি এই যে প্রোগ্রামগুলো আমরা শুরু করছি এই প্রোগ্রামগুলোর সাস্টেনেবিলিটি আছে কিনা, এই প্রোগ্রামগুলো পরবর্তীতে আর কি কন্টিনিউ করছি কিনা সেই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের আর কি অবশ্যই এনশিওর করতে হবে। থ্যাংক ইউ মিম এই পয়েন্টগুলো তোলার জন্য। আমি মঞ্জুর স্যারের কাছে আসতেছি। মঞ্জুর স্যার, আপনি আর কি ন্যাশনাল অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করা থেকে শুরু করে এটার অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা এবং এখন ইমপ্লিমেন্টেশনে যা আর কি করার কাজটা হচ্ছে অনেক বছর ধরে লিড করছেন। তো এই ন্যাশনাল অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ স্ট্র্যাটেজিটার এখন যে অবস্থায় আছে এটাকে হচ্ছে পরবর্তীতে স্টেপে যাওয়ার জন্য কি অ্যাকশন বাড়তি নেওয়া যেতে পারে, এবং কি অ্যাকশনগুলো 5th সেক্টর প্ল্যানে আপনারা অলরেডি ধরেছেন, বা কোন সাইডগুলো এখনও হচ্ছে আর কি আরও বেশি স্ট্রংলি আপনি মনে করেন যে নেওয়া উচিত, ওই ব্যাপারে যদি একটু স্যার আলোকপাত করেন। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, গুড আফটারনুন Bob, Mim, and my ambassadors who are sitting in front of me. Actually, yes, rightly mentioned, you know, there is a strategy, global strategy for women, children, and adolescent health in 2016 to 2030. In alliance with global strategy, Bangladesh government has developed a strategy, national adolescent strategy, that is 2007 to 2030. Lots of activities we have incorporated in our national adolescent strategies. We have developed our action plans too, and we are waiting for our costed action plan. Already lots of issues has been discussed previously. আমরা জেনে খুশি হব যে আমাদের স্ট্র্যাটেজি হয়েছে, এই স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের আসলে যেটাকে বলে আমরা ফাইন্যান্স, অলরেডি lots of speaker you have mentioned here, if you spend $1 you will get the benefit of $10 in futures. So in this aspect, Bangladesh government is quite much, very much aware of this. আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকার এই 10 থেকে 19 বছর বয়সের কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের জন্য কিন্তু আসলে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আসলে স্ট্র্যাটেজিটা ডেভেলপ করেছি 2017-তে। আমরা জানি আমাদের যে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হয়, we have to follow a
operational plan. If you do not incorporate any words in our office, we cannot perform this work. মিম যথার্থই বলেছে যে আমাদের ভলান্টিয়ার পেয়ার লিডার, আসলে আমাদের এই ভলান্টিয়ার পেয়ার লিডারটা এটা কিন্তু আমাদের ওপিতে মেনশন ছিল না, যার জন্য হয়তো আমরা ভলান্টিয়ার পেয়ার লিডারকে আমরা আমাদের ওপিতে রাখতে পারিনি, তাদের ট্রেনিংয়ের জন্য আমরা হয়তো কোনো আর্থিক সংস্থান রাখতে পারিনি। বাট আমরা এবার চিন্তা করছি আমাদের 5th সেক্টর প্রোগ্রামে যে আমাদের পেয়ার লিডার ভলান্টিয়ার যারা আমাদের 20টি সেন্টারে, আপনারা 40 জন আমাদের সেবা দিয়েছেন, আপনাদের মডেলটা আমরা অলরেডি দেখেছি, আপনাদের মডেলের আউটকাম আমরা অলরেডি পেয়েছি, আমরা জানি যে ইউ হ্যাভ ডান এ লটস। আবার আমরা এটাও জানি, আমি যদি হেলেন কেলারের ওই বাণীটাকে একটু বলতে চাই, অ্যালন উই ক্যান ডু সো লিটল বাট টুগেদার উই ক্যান ডু টু মাচ। আমরা এই মোটো নিয়েই কাজ করছি। আমাদের সরকার চাচ্ছে অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ শুড বি ইন অল প্লেস, অল পলিসিস অ্যান্ড অল প্রোগ্রামস। আমরা এটাই চাই, শুধু স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এই 10 থেকে 19 বছর বয়সের কিশোরদের না কাজ করবে, এটা আমরা কোন কাজটুকু, আমরা যে কাজটুকু করি, যখন আপনি অসুস্থ হন আমার সেবা কেন্দ্রে আসেন, আমি আপনাকে সেবা দিই, কিন্তু তার আগে আমাদের কিন্তু অনেক কাজ রয়েছে। বিশেষ করে আমরা যেটা মনে করি অনেক কথাই রয়েছে, বাল্য বিবাহের কথা, অ্যাডোলেসেন্ট ম্যারিজ, অ্যাডোলেসেন্ট প্রেগনেন্সি, অ্যাডোলেসেন্ট নিউট্রিশনস, all have discussed here. But the cause behind that, there is no participations, active participations for our family. আমরা এমন জানি চ্যারিটি বিগিনস ফ্রম হোম। সুতরাং আমি যদি একটা বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে চাই, আমার প্রয়োজন আমার যে গার্ডিয়ান আছে, আমাদের যে কমিউনিটি পিপল আছে, তারা যদি আর হয়, গার্জিয়ান যদি মনে করে আমার এই ছেলে, আমার এই মেয়ে আমার ভবিষ্যৎ, সুতরাং তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য আমার কি করণীয়, এই বিষয়ে আমার মনে হয় আমাদের যে প্যারেন্টস এবং আমাদের অভিভাবকরা রয়েছেন তাদেরকে একটা পার্টিসিপেশন, যার জন্য আমি মনে করি আমরা আমাদের 5th সেক্টর প্রোগ্রামে, নেক্সট সেক্টর প্রোগ্রাম ইট শুড বি স্টার্ট ফ্রম July 2024 to June 2029. We want to approach and we want to take whole site approach, not in facility base. We want to strengthen our door-to-door visit service. We want to strengthen our coordinate meeting. We want to strengthen our satellite clinic. Then our adolescent clubs. And lastly, I want to quote the most important place where we can disseminate our reproductive health, violence informations, and nutrition, and also mental health. That is the first and foremost priority areas, that is the school. আমরা সবাই জানি স্কুলে 8 ঘন্টা আমরা থাকি, মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা সেখানে থাকি। আমার মা একটা কথা বলেন যে মা বাবা বানায় ভূত, শিক্ষকে বানায় পুত। তো সুতরাং আমরা যে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা স্কুলে থাকি, সেখানে শিক্ষকদের যে একটা পার্টিসিপেশন রয়েছে, আমি ওই জায়গাটাকে একটু স্ট্রেংথেন করতে চাই। আমি নেক্সট 5th প্রোগ্রামে আমি একটা অ্যাক্টিভিটিস রেখেছি, হেলথ প্রমোটিং স্কুল। কীভাবে আমরা আমাদের এই স্কুলগুলোকে স্বাস্থ্য বার্তা দেওয়ার জন্য একটা উত্তম স্থান করতে পারি, তার জন্য আমরা আমাদের যে স্কুল কমিটি আছে, আমাদের স্কুল টিচার আছে, তাদের জন্য আমরা কিন্তু কিছু স্কুল ডেভেলপও করেছি। তা আজকে যথার্থই বলেছেন, মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমরা আসলে আগে কোনো দিন কাজ করিনি। আমাদের 4th সেক্টর প্রোগ্রামে মেন্টাল হেলথের কোনো কম্পোনেন্টই ছিল না, অথচ আমাদের 5th সেক্টর প্রোগ্রামে আমরা মেন্টাল হেলথকে প্রাধান্য দিয়েছি। তাদের মানসিক স্বাস্থ্যটাকে কীভাবে আমরা অ্যাসেস করতে পারি, তার জন্য আমরা কিন্তু ইউনিসেফের সহায়তায় এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সহায়তা আমরা কিন্তু একটা স্ক্রিনিং টুল, মেন্টাল হেলথ স্ক্রিনিং টুল, যেটাকে আমরা বলি সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং টুল, আমরা ডেভেলপ করেছি, যার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষকরা নিজেদের মেন্টাল হেলথ অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবেন এবং আমাদের যারা এই যে রেসপেক্টেড পারসন, আমাদের অ্যাডোলেসেন্টস, তারাও তাদের মেন্টাল হেলথ অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবেন এবং তারা যদি মনে করেন যে সে কোনো প্রকার ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, স্ট্রেসে ভুগছেন, সেক্ষেত্রে তারা যদি তার স্কুল টিচারদেরকে ইনফর্ম করে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে রেফারেল সেন্টারগুলো আছে সেখানে আমরা রেফার করতে পারবো। তো আমরা অনেক কার্যক্রমই নিয়েছি, মেন্টাল হেলথকে কীভাবে অ্যাড্রেস করা যায় সেটাকেও নিয়েছি, পুষ্টিটাকে কীভাবে এনশিওর করা যায় সেটাকেও আমরা নিয়েছি। আমাদের নেক্সট সেক্টরে একটা চিন্তা আছে, আমরা আগে ফ্যাসিলিটিতে কোনো আয়রন, ফলিক অ্যাসিড আমরা দিতাম না, ইনফরমেশন দিতাম কিন্তু সাপ্লিমেন্ট দিতাম না। স্যানিটারি ন্যাপকিনের কথা চলে আসে,
কোয়ালিটি মিনিস্ট্রিয়াল হাইজিন ম্যানেজমেন্ট কথা চিন্তা আসছে, সেই কথাও আমরা রেখেছি। স্কুলকে কীভাবে অ্যাড্রেস করা যায়, কিছুক্ষণ আগে আমাদের এক বক্তা বলে গিয়েছেন যে আমাদের কিছু কিছু মহিলাকে দিয়ে আমরা লো কস্ট স্যানিটারি ন্যাপকিন আমরা তৈরি করছি। হোয়াই শুড মহিলা, হোয়াই নট আওয়ার অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস, হোয়াই নট আওয়ার অ্যাডোলেসেন্ট বয়েজ? আমরা যদি অ্যাডোলেসেন্ট এনগেজমেন্টের কথা বলি, আমরা যদি অ্যাডোলেসেন্ট এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলি, আমরা কি ওই অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস এবং বয়েজকে দিয়ে আমরা এই স্যানিটারি ন্যাপকিনগুলো তৈরি করতে পারি না? আমরা পারি। আমরা চাই আমাদের অ্যাডোলেসেন্টরা এম্পাওয়ার্ড হোক, আমাদের অ্যাডোলেসেন্টরা নিজেরা এনগেজড হোক, যেভাবে এনগেজড হয়েছে তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে। কারণ আমি গত পরশু থেকে 7 দিন আমি 60 জন অ্যাডোলেসেন্টকে আমি একটি স্টাডি করেছি যে কতজন স্মার্টফোন ইউজ করে, কতজন ইন্টারনেট ইউজ করে। তার মধ্যে 90% তারা স্মার্টফোন ইউজ করে। তার জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে 10% কেন আপনি স্মার্টফোন ইউজ করেন না? তারা বলছে যে আমার পয়সা নাই, সেই জন্য আমি স্মার্টফোন কিনতে পারি না, কিন্তু আমার স্মার্টফোন কেনার ইচ্ছা আমার আছে। তাই আমি বললাম আপনি স্মার্টফোন ব্যবহার করেন কী কারণে? আমি 3টা কারণ তাকে বলেছিলাম। 1 হলো তো যোগাযোগের জন্য, 2 হলো সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার জন্য, 3 হলো পড়াশোনা করার জন্য। আমার উত্তর এসেছে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার জন্য ব্যবহার করে 65%, কমিউনিকেশন করার জন্য ব্যবহার করে অনলি 25%, আর পড়াশোনা ব্যবহার করে 7%। তো এখন আমি ওরিড, আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট ওয়েবসাইট আছে, আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট অ্যাপ আমরা ডেভেলপ করেছি। নট অনলি দ্যাট, সামনে আরেকটা অ্যাপ যেটা এই যে পুষ্টি নিয়ে কথা আসছে, সে তার ক্যালোরি, তার বিএমআই ক্যালকুলেট করতে পারবে। এডু এন্টারটেনমেন্ট আমরা একটা কীভাবে কাজ করতে পারি। শুধু নট অনলি দ্যাট, আমরা কারিকুলাম বেসড যে ইনফরমেশন, তার পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলো কীভাবে আসে, সেই এমসিকিউ কোশ্চেনগুলো দিয়ে গত 10 বছরে এমসিকিউ কোশ্চেন কী আসে, পরীক্ষায় কী প্রশ্নপত্র আসে, সেই দিয়ে আমরা একটা অ্যাডোলেসেন্ট একটা অ্যাপ কিন্তু আমরা আসলে ডেভেলপ করেছি। আমরা সেটাকে হয়তো প্রমোট করব। আমার অভ্যাগত অতিথি যারা আপনারা আসছেন, আমাদের রেসপেক্টেড অডিয়েন্স, আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনারা অনেক অ্যাপ, অনেক সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন, তবে আমাদের যে অ্যাপ অ্যাডোইনফো gov.bd.djfp, আপনারা এই অ্যাপটা একটু ইউজ করেন। আমাদের যে কামিং যে একটা অ্যাপ আছে সেটা আপনারা ইউজ করেন, তাতে করে আপনাদের 2টা লাভ হবে। আপনারা ইনফরমেশন পাবেন, সঠিক ইনফরমেশন পাবেন, কোত্থেকে সেবা পান সেটা পাবেন। আর লাস্টলি যে কাজটা আপনারা পাবেন, আপনারা অবশ্যই জিপিআর আশা করেন। পড়াশোনা একটা বড় জিনিস, আমাদের মা বাবারাও হয়তো চায় যে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করুক, সেই পড়াশোনার স্থলে যেন আপনারা ওই অ্যাপটা ব্যবহার করতে পারেন, সেই রিকোয়েস্টটা আমি রাখবো। আমি এখন এখানেই থামবো, পরবর্তীতে যদি কোনো সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন থাকে আই উইল গিভ ইট টু ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার এই জিনিসগুলো জানার জন্য। আমি এখন আসি ডাক্তার শাহানা নাজনীন আপার কাছে। আপা অনেক দিন ধরে হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ রাইটস এবং অ্যাডোলেসেন্ট রাইট নিয়ে কাজ করছেন। তো আমি এখনকার অবস্থা এবং আমরা অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ রাইট নিয়ে হচ্ছে সামনে আমাদের কি স্টেপ হতে পারে সেটার ব্যাপারে হচ্ছে আপনার কাছে জানতে চাইব। Thank you. Bob, I will take the privilege of talking in Bangla. আমি একটু বাংলা এই জন্য বলবো যে আসলে এই রাইটসের কথা বলতে গেলে আসলে এই কথাগুলো ইংরেজিতে বললে পরে শুনতে অত ভালো শোনা যায় না। এখন আমার মনে হয় রাইটস শব্দটা তো বাংলায় আমরা সবাই জানি, তাই না? অধিকার, এবং অধিকার বললেই মনে হয় যে এটা অনেক বেশি খুব ভারী একটা শব্দ, কিন্তু আসলে শব্দটা কিন্তু শুনতে ভারী মনে হলেও আমরা কিন্তু সত্যিকার অর্থে, আমি জানি না তোমরা যারা ছেলে মেয়েরা এখানে আছো তারা কয়জন তোমাদের অধিকার জানো? তোমরা কি নিজেদের অধিকার জানো? কয়জন জানো? আমি একটু হাতগুলো দেখতে চাই। খুব বেশি হাত না। তো সেই জন্য আমি বলছি, আমি নিজেও, আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি নিজেও হয়তো আমি একজন বয়স্ক মানুষ হিসাবে আমার কি অধিকার এই সরকারের কাছে বা এই রাষ্ট্রের কাছে, সেটাও হয়তো আমি খুব ভালো করে সুন্দর করে বলতে পারবো না। তো সেজন্যই অধিকার শব্দটা অনেক ভারী, কিন্তু যখন আমরা এটা কাজের মধ্যে নিয়ে আসবো তখন কিন্তু অনেকখানি এগুলো সহজ হয়ে যাবে। কারণ আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে অনেকগুলো কথা বলছি, প্রত্যেকটাই তোমাদের অধিকার। আমরা সকালে স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলেছি, তারপরে পুষ্টি নিয়ে কথা বলেছি, আমরা এখানে স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কথা বলেছি, আমরা এখানে তোমাদের নলেজ ম্যানেজমেন্ট, তোমাদের এই সমস্ত তথ্য জানতে হবে এবং এই কাজগুলো একটু আগে মিম যেটা বলেছে যে কাজগুলো তোমাদেরকে করতে হবে, করার জন্য তোমাদের হাতিয়ার দরকার, তোমাদের ট্রেনিং দরকার, এই প্রত্যেকটাই তোমাদের অধিকার। তাহলে আমরা যদি এই অধিকারগুলোকে ঠিকভাবে আমরা যদি
নিজেদের অধিকার বলে আমরা আদায় করতে চাই, তাহলে আমাদের কি করা উচিত? কি মনে হয় তোমাদের কি করা উচিত? এখানে বসে থাকলে কি আমরা অধিকার আদায় করতে পারবো না? কি করতে হবে আমাদেরকে? প্রথমেই হচ্ছে জানতে হবে, তারপরে অধিকার কি করে ব্যবহার করব। আমি শুধু কয়েকটা টেকনিক্যাল জিনিস জেনে গেলাম আর আমি করতে পারবো জিনিসটা এরকম না। মিম অলরেডি তার কথার মধ্যে উত্তর দিয়ে দিয়েছে যে জিনিসগুলো নলেজটা আমার জানলেই হবে না, নলেজকে ট্রান্সলেট করতে হবে ইনটু স্কিলস, মানে ওই দক্ষতাটা আমার থাকতে হবে। এখন প্রথমে একটা জিনিস জানলেই আমি দক্ষ হয়ে যাই না, আমি জানার পরে ওই দক্ষতাটাকে আমি নিজের মধ্যে ধারণ করি, তারপর সেই দক্ষতাটাকে আমি আমার কাজের জায়গায় কাজে লাগাই। কাজ করতে করতে এক সময় আমি অনেক দক্ষ ব্যক্তি হয়ে উঠি এবং আমার এই দক্ষতা আবার আমি আরও অনেকের মধ্যে জ্ঞান এবং দক্ষতার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারি। তো এইটাই যদি হয় আমার প্রসেস, মানে আমার প্রক্রিয়াটা যদি টোটাল এইটাই হয়, তাহলে আজকে তোমরা যারা এই সমস্ত সকালবেলা থেকে আজকে এখন রাত হয়ে যাচ্ছে, তোমরা সারাদিন অনেক কথা শুনেছো, অনেক কথা শুনেছো, অনেক কথা ভিতরে গেছে, অনেক কথা কিন্তু উপর দিয়ে চলে গেছে, গেছে না? সারাদিন সব কথা কি মনে আছে? নাই। সবগুলো তোমার মনে থাকবে না, আমরা এটা আশাও করি না, কিন্তু অন্তত কিছু হাইলাইটস কিন্তু তোমাদের যার যেটা দরকার তোমরা অনেকেই কিন্তু ক্যাচ করে নিয়েছো তোমার মনের মধ্যে। তো আমরা আশা করব যে তোমরা সেই জিনিসগুলোকে যদি নিয়ে আসো, যেমন এই যে আমার বিষয় হচ্ছে কিশোর কিশোরীদের অধিকার, এটা নিয়ে কথা বলা, কিন্তু অধিকারগুলো এই যে আজকে সারাদিন আমরা যেগুলো বলছি এগুলো কিন্তু সবই তোমাদের অধিকার। তাহলে তোমাকে জানতে হবে কি করে স্বাস্থ্যসেবা আমি নিতে পারি, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া আমার অধিকার, তাহলে আমি এটা আমি কেমন করে নিব? আমি জানি ওখানে গেলে পরে আমার সাথে যিনি প্রোভাইডার আছেন, যিনি ওখানে স্বাস্থ্যসেবা দেন, উনি ভালো ব্যবহার করেন না, উনি জাজমেন্টাল, উনি অনেক এমন কথা বলেন যেটা দিয়ে পরবর্তীতে ওনার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা আমার হয় না। কিন্তু যদি সেটাই হয় তাহলে এইটা তোমাকে বলতে পারতে হবে যে যিনি ওখানে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন উনি সঠিকভাবে দিচ্ছেন না, তোমার যেটা পাওয়ার অধিকার সেই অধিকার উনি খর্ব করছেন, সেইটা বলতে পারার মতো সাহস এবং শিক্ষা তোমার থাকতে হবে। এবং এই জন্য আমরা যারা বড়রা রয়েছি এখানে, আমরা কিন্তু এইটাও আমাদের কাজ, তোমাদেরকে সেই জায়গাটায় গিয়ে সেই কথাটা বলতে পারা, সেই কাজটা আদায় করে নেওয়া, এই তোমাকে সেভাবে তৈরি করাটা আমাদের কাজ। এবং তোমাকে আবার এটাও ঠিক যে তোমাকে আবার আমাকে বলতে হবে আপনি আমাকে তৈরি করে দেন, আমি এইটা চাই, আপনি আমাকে তৈরি করে দেন, স্পষ্টভাবে সেইটা বলার সাহস এবং ভাষা তোমার থাকতে হবে, এবং সেটাও আবার বড়দের কাজ। এবং একজন বক্তা এখানে কিন্তু বলছিলেন যে আসলে উনি আশা করেছিলেন, অর্ণবদা বলছিলেন যে উনি আশা করেছিলেন জাস্ট এই স্টেজটা রিভার্স হবে, পিছনে থাকবে বড়রা, সামনে থাকবে তোমরা যারা আছো ইয়াং পিপল, এবং তোমরা তাদেরকে বলবে আমরা বলছি আপনারা শোনেন। সো আমিও আবার অনেকটা ওই অর্থেই যাব, কিন্তু আমি এর মাঝখানে একটুখানি চাইবো যে তৈরি করার এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু আমার এখানে থাকতে হবে। তো সুতরাং আমরা যারা বলছি যে কিশোর কিশোরীদের অধিকার, তোমরা যে কোনো জায়গায় চাইলেই এই তথ্যটা পেতে পারো, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু তোমার অধিকার আছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা, অন্ন বস্ত্র, স্বাস্থ্য শিক্ষা আমরা জানি না, 5টা বেসিক অধিকার, এটার সাথে আমরা কিন্তু আরও কতগুলো, যেমন এই যে স্বাস্থ্যসেবা, এই স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে কী কীভাবে সে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে, নন জাজমেন্টাল ওয়ে, তার জন্য সেফ হবে, তারপরে তার কনফিডেন্সিয়ালিটি, প্রাইভেসি। সে যদি মনে করে একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রোভাইডার যিনি সেবা দিচ্ছেন উনি ওনার বাবা মাকে বলে দেবেন, এটা কিন্তু উনি পারেন না তোমার মতামত না নিয়ে। তো সুতরাং তোমাদেরকে যেটা আমি এখানে আসলে সেই অধিকারগুলো এখানে বলতে চাচ্ছি না, আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই অধিকারগুলো তোমাদের জানা থাকা দরকার, যাতে তোমরা এই অধিকারগুলো তোমরা যার যার লেভেলে এটা প্র্যাকটিস করতে পারো। এবং এইটা প্র্যাকটিস করতে পারলেই আলটিমেটলি যে সিটিজেনের কথা আজকে যিনি মৌকা থেকে এসেছিলেন উনি বলছিলেন যে আমরা স্মার্ট সিটিজেন তৈরি করছি, তাহলেই তুমি হবে স্মার্ট সিটিজেন এবং তুমি ভবিষ্যতে এই দেশকে এবং জাতিকে তুমি এখানে লিড করতে পারবে। তো আমি এখানে আর কথাটা না বলি, আমরা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে যেমন স্ট্র্যাটেজি তৈরি হয়েছে, অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি হয়েছে, যেমন তোমাদেরকে নিয়ে কীভাবে কাজ করা হবে, এরকম অনেক গাইডলাইনও তৈরি হয়েছে, এবং সেটার ভিতরে অনেক কিছু আছে, যেমন বড়রা যাতে জানে যে তোমাদের কি অধিকার, কিন্তু তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অধিকার না জানতে পারছো ততক্ষণ পর্যন্ত এটা কিন্তু ফিল্ডে কার্যকরী হচ্ছে না। সেজন্য আবারও আমি ডক্টর মঞ্জুরের দিকে তাকাবো, কারণ হচ্ছে যে এইখানে একমাত্র তারই সেই জায়গাটা আছে যিনি তার জায়গা থেকে সরকারের পক্ষে সেটাকে বাস্তবায়ন করতে পারেন। তো সুতরাং আমরা সবাই আছি তার সঙ্গে,
তোমরাও যেমন আছো, আমরাও যারা একটা নিয়ে কাজ করি আমরাও আছি, আমরা সবাই মিলে যাতে এই জিনিসগুলোকে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তোমাদেরকে তৈরি করতে পারি, সেই জন্যই আসলে তার একটা বড় কাজ এখানে রয়েছে। আমার মনে হয় যে আমি এখানেই থামি, কারণ অলরেডি রাত হয়ে যাচ্ছে, কথা বলতে চাইলে আসলে থামানোটা অনেক মুশকিল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমরা একটা বা দুইটা প্রশ্ন নিতে পারি, তার আগে একটু বলি যে আপা যে কথাটা বলছেন যে শেখা হচ্ছে এক সময় আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমি আর কি আজকে আপা জিজ্ঞেস করার পরে দেখলাম যে আমার অধিকার আমি জানি কিনা অ্যাটলিস্ট কয়েকটা হাত উঠেছে। আমার জেনারেশনে আমি বলতে পারি আমাদের হয়তো একটা হাতও উঠতো না। আমি নিজেও জেনে বড় হইনি যে আমার অধিকার কি অ্যাডোলেসেন্ট হিসেবে বা আমাদের হিসেবে, তো আমরা ওই স্কোপটা পাইনি। তো ওই জায়গা থেকেই করবো যে এবং আমাদের হচ্ছে আর কি 25 বছর বা 30 বছর আগে আমাদের শিক্ষার যে ডেফিনেশন ছিল, এখন কিন্তু শিক্ষার ডেফিনেশন ডিফারেন্ট। তো শিক্ষাটা হচ্ছে এখন বোথ ওয়ে লার্নিং, যে আমরা বড়রাও হচ্ছে তোমাদের কাছ থেকে শিখবো এবং তোমাদেরকেও তৈরি হওয়ার জন্য এখান থেকে শিখতে হবে, এবং দুই ওয়েতেই হচ্ছে নন জাজমেন্টাল ওয়েতে যখন আমরা একজন আরেকজনের কাছে পৌঁছাতে পারবো সেটাই হবে শিক্ষা। এবং ওই জায়গায় আমরা যখন পৌঁছাবো তখন তুমি রেডি হওয়ার সাথে সাথে তোমার চারপাশকেও তুমি নিজে রেডি করে নিতে পারবে যে আমার শিক্ষাটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমি কি করছি এবং আমার চারপাশকে আমি কিভাবে তৈরি করে নিচ্ছি। অধিকার আদায়ের জন্য ওই জায়গাটাও তৈরি করতে পারতে হবে। তো এবং আমাদের হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ হেলথের হচ্ছে ওই আপা একটা কথা বলেছিলেন যে আমাদের সবার হাতে এখন ফোন আছে, ওই ফোনটাকে আমরা কত পজিটিভ ওয়েতে ইউজ করতে পারি, আমি আমার নিজের অধিকারের জন্য আমি ওই ফোনটাকে ইউজ করছি কিনা, ওইটা হচ্ছে নিজেকে নিজে কোশ্চেন করে আমরা হচ্ছে বাড়াতে পারি। আচ্ছা, এখন আমি আপনাদের কাছে কোশ্চেন নিব। হ্যাঁ, একটা হাত দেখতে পাচ্ছি, জি। মাইক্রোফোনটা যদি একটু কাইন্ডলি পাস করে দেন। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আমরা একটু একজন মেয়ের কথা শুনি। হ্যাঁ, এর আগেও দুইজন আর কি ছেলের কথা শুনেছি, একজন মেয়ের কথা শুনি মাঝখানে একটু। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফারিয়াত আবাসুম, একজন ভলান্টিয়ার পিয়ার লিডার। আমি এখানে মিমাপুর সাথে একটু যোগ করতে চাচ্ছি আমাদের একটি সফলতার গল্প। আমরা একটি ফাউন্ডেশন ট্রেনিং করি এবং তার মাধ্যমে আমরা প্রায় অনেক ধরনের কাজকর্ম পরিচালনা করছি। তার মধ্যে আছে স্কুল ক্যাম্পেইন এবং কমিউনিটি ক্যাম্পেইন। আমরা এই দুইটা ক্যাম্পেইনের ফসলেই একটা পরিবার থেকে পেয়েছি, আমি সেইটা আপনাদেরকে জানাতে চাচ্ছি। আমরা কমিউনিটি ক্যাম্পেইনে যা তথ্য দেই সেখানে তো এখানে আমাদের মা বাবারা বেশিরভাগ থাকেন এবং ইয়ুথরাও থাকেন। সেখান থেকে একজন মা খুব রিসেন্টলি মনে হয় যে গত বৃহস্পতিবার উনি আমার কাছে আসেন এবং উনি আমাকে বলেন যে মা, আমার ছেলের প্রস্রাবের সাথে সাদা স্রাব যায়, এখন আমি কি করব। তো সে আমাকে এই কথাটা বলার পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আন্টি, এই বিষয়টা আপনি কিভাবে জানতে পারলেন। তো তখন উনি বললেন যে আমার ছেলে যে স্কুলে পড়ে তোমরা ওইখানেও ক্যাম্পেইন করেছিলে এবং ওই বিষয়গুলো সেখান থেকে সে জানতে পেরেছে এবং আমাকে বলছে কারণ সে লজ্জায় আর কোথাও বলতে পারতেছে না। এবং তোমরা যে ক্যাম্পেইন করেছিলে আমাদের বাড়িতে, সেই ক্যাম্পেইনে আমিও ছিলাম। সেই জন্য তোমাদের কাছে আমার আশা যে আমি আসলে আমার ছেলেকে কোথায় নিয়ে যাব বা কোথায় এই কথাটা প্রকাশ করলে আমি তাকে সমাধানটা দিতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম, আমি আজমান হোসাইন, নারায়ণগঞ্জ থেকে। আপু বলছে যে অধিকারগুলো আমাদের, এখন অধিকারগুলো আমরা জানবো কীভাবে, এবং অধিকারগুলো জানতে হলে তো আমাদের যে কোনো এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো আমাদের এই অধিকারগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে বিভিন্ন সেক্টরে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে পিছিয়ে রাখছে, এ বিষয় নিয়ে কী করা আছে এবং আমাদের বিশেষ চাহিদাপূর্ণ শিশুদের
কিভাবে এখনও তাদেরকে আমরা সুরক্ষা অধিকার যেটা আইন হয়, কিন্তু আইনগুলি কিভাবে আইন অধিকার এগুলি কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাবে এগুলো যদি কিছু বলতেন। থ্যাংক ইউ। আসলে যথার্থই বলেছেন, অধিকার কেউ কাউকে দিতে চায় না, অধিকার আদায় করেই নিতে হয়। আর সেই জন্য আমরা কিন্তু একটা স্লোগান আমাদের রয়েছে, রেইজ ইউর ভয়েস টু মেক ইউর চয়েস। আপনি আসলে কি চান সেটা অবশ্যই আপনি আমাদের কাছে জানান। সেই জানানোর যে প্ল্যাটফর্মগুলোর কথা আমরা বলেছি, আবারও বলবো, বাড়িতে তার একটা রাইটস প্রতিষ্ঠা করতে হয় মা বাবার কাছে। আমি যদি কোর্টিয়ার্ড মিটিংয়ের কথাও বলি, সেখানে কিন্তু আমরা মেসেজগুলো দিচ্ছি। আর সবচেয়ে সহজ যে জায়গাটা আমরা মেসেজটা দিচ্ছি, এবং আমার দেওয়া খুব সহজ আমি মনে করি, আমি 21 বছর গ্রাসরুট লেভেলে কাজ করে আসি। আমি বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে আমি জড়িত ছিলাম, আমি সেখানে গিয়েছি। আমাদের যে স্কুল হেলথ যে অ্যাকচুয়ালি মডিউলটা রয়েছে, যদিও আমি আবারও বলবো নট 100% আমরা আসলে স্কুলকে কভার করতে পারছি বা আমরা মাদ্রাসাকে কভার করতে পারছি তা কিন্তু না। তারপরেও আমরা 2, 4টি বা 10টা বা 5টা যেখানে আমরা করি, সেখানে কিন্তু এই যে 12টা রাইটস, যে আপনার একটা সেবা পাওয়ার যে তথ্য পাওয়ার যে অধিকার, আপনার একটা সেবা পাওয়ার যে অধিকার, আপনার একটা ঔষধ পাওয়ার যে অধিকার, আপনার একটা প্রাইভেসি কনফিডেন্সিয়ালিটি পাওয়ার যে অধিকার, এই অধিকারগুলো কিন্তু আমরা বলে আসছি, আমরা জানাচ্ছি। আর বিশেষ করে যে আমার যে অ্যাম্বাসেডর পিছন থেকে বললেন যে এই যে আগে হয়তো কেউ জানতো না, এখন একজন মা কিন্তু জানতে পেরেছে, আগে কোনো মাই জানতো না, এখন 2 জন জানলো, জানতে পেরেছে, এবং সে যে অ্যাওয়ার হয়েছে, অ্যাওয়ার হয়ে আপনার কাছে আসছে, আপনাকে সে আপন মনে করেছে, আপনি তার জন্য একটা আশার স্থল হয়েছেন, যে আপনার এই ছেলেটাকে আমি কোথায় নিয়ে যেতে পারবো সেই ইনফরমেশনটা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনাকে ইনফরমেশন দিয়েছেন হয়তো যে আমাদের উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স আছে, অথবা ইউনিয়ন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার আছে, অথবা আমাদের ক্যাচমেন্ট এরিয়া যে হাসপাতালগুলো আছে আপনি সেখানে রেফার করেছেন। দ্যাটস অল। এতটুকুই আমার জন্য কিন্তু আসলে অনেক বড় জিনিস। আমাদের এই যে 3,60,00,000 কিশোর কিশোরী যে শারীরিক সমস্যা, কত পার্সেন্ট হবে? 1 to 2%। সেই 1 to 2%কে অ্যাড্রেস করার জন্য আসলে আমাদের যে কাজ, আমাদের সেবা কেন্দ্র আমরা মোটামুটি মনে করি, এখন আমরা বলবো না 100%। কী কারণে? আমাদের নির্বাহী পরিচালক সৈকত সাহেব এখানে বসে আসছেন, উনি বলবেন, আমাদের জানেন আমাদের যে হিউম্যান রিসোর্স স্কারসিটি যেটা আমাদের এটা রয়েছে, আমরা আমাদের অ্যাটিটিউড, আমাদের পূর্ব দিনে যারা ছিলেন আমাদের সেবা প্রদানকারী, তাদের যে অ্যাটিটিউডাল যে চেঞ্জ, এটা আসলে আমরা আনতে পারিনি। কারণ আমার মা খালার এখনও চাকরি করতেছেন, তাদের সময় আমরা কিন্তু আসলে এত রিসোর্সফুল পার্সন আমরা পাইনি। আমরা তাকে তাহলে একটা প্রাইমারি একটা সেবা দেওয়ার জন্য তাকে নিয়েছিলাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা যাদেরকে আসলে রিক্রুট করছি, বর্তমান সরকার যে রিক্রুটমেন্ট করছে, আমি মনে করি তাদের যে শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাদের যে অ্যাটিটিউড বিহেভিয়ার, আই থিঙ্ক এ লিটল বিল ডিফারেন্ট দ্যান আদার্স। তো সুতরাং চেঞ্জ একদিনে হবে না, চেঞ্জ আস্তে আস্তেই হবে। আশা করি 20 জন 40 জন আমার পিয়ার লিডার ভলান্টিয়ার ছিলেন, আমি তাদেরকে সাস্টেইন করতে পারবো কি পারবো না সেটা বলি নাই, তবে আমি একটা কথা কিন্তু আমি বলেছি যে অন্তত এই 40 জন পিয়ার লিডারকে, যে আমার পার্সপেক্টিভে, আমার ক্যাপাবিলিটির মধ্যে আমি যে জায়গায় তাদেরকে কি বলবো এনগেজ করতে পারবো, আই উইল ডু ইট। যে আমি সেটাও বলেছিলাম যে আমাদের অনেক সময় ক্যাম্পেইন হয়, আমাদের নিউট্রিশন ক্যাম্পেইন হয়, এই যে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের 15 তারিখ থেকে শুরু হবে আপনাদের জন্য। অবশ্য আপনারা বোধহয় পেরিয়ে আসছেন যে আমরা 10 থেকে 14 বছরের মেয়েদেরকে যে আমাদের এসপিভি ভ্যাকসিনেশন টু প্রিভেন্ট সার্ভাইকাল ক্যান্সার, এটার যে কার্যক্রম শুরু হবে, আমরা আশা করি ডিজি হেলথ এবং ডিজি ফ্যামিলি প্ল্যানিং যদি কার্যক্রম, আমরা কোনো ক্যাম্পেইন কার্যক্রম করবে, আমার যে 40 জন এই অ্যাম্বাসেডর রয়েছে তাদেরকে আমি কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করব অবশ্যই। কারণ তাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে, তারা কোন স্কুলগুলোতে গিয়েছে, এটা যেহেতু ঢাকা ডিভিশনেই শুরু হবে আগে, সুতরাং ঢাকা ডিভিশনে আমরা এই কাজগুলো করতে পারবো। আমি আমার পার্সপেক্টিভে যতটুকু পারি, গভর্নমেন্টের কিছু রুলস রেগুলেশন থাকে, সৈকত সাহেব জানেন যে আমার ওপি হলো বাইবেল, ওপির মধ্যে যদি আমি এটা ইনকর্পোরেট করতে পারি, আমি আপনাদের ইউটিলাইজ করতে পারবো, আর যদি ওপির মধ্যে না করতে পারি আমি করব না। তবে আমার একটা অংশ আমি ওপির মধ্যে এই টার্মস এবং কন্ডিশনগুলো, আমরা শব্দগুলো আমরা ঢুকিয়েছি। আর লাস্টলি যেটা বলবো, অবশ্যই সেরাক বাংলাদেশ যে ভলান্টিয়ার পিয়ার লিডার অ্যাক্টিভিটিটা ছিল, তাদের তরফ থেকে আমি একটু 1 পেজার আমি চাবো যে আমি এই 1 পেজারটা আমি আমার ওপিতে ইনকর্পোরেট করতে পারবো। আমি কিন্তু সবার কাছ থেকেই, আমি কিন্তু সব এনজিওর কাছ থেকেই নিয়েছি। তা আমরা সেরাকের কাছ থেকেও চাবে যে সেরাক যে পিয়ার লিডার ভলান্টিয়ার যে প্রোগ্রামটা করেছে, তাদের যে সাকসেস,
তারা আসলে কেন করেছিল সেটার একটা 1 পেজার দিলে আমি ওপিতে সংযুক্ত করে দেবো। আশা করি তাহলে আমি আমার এই কাজগুলো করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি একটু ডক্টর মঞ্জুরের সঙ্গে একটু সাপ্লিমেন্ট করি। সেটা হচ্ছে যে সেরাক বাংলাদেশের মতো এরকম অনেক সংস্থা বাংলাদেশে কিন্তু অ্যাডোলেসেন্টদের নিয়ে কাজ করছে। তো এরকম আবার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, ইউএন অর্গানাইজেশন তারাও কাজ করছে। তো এইখানে যেটা আসলে দরকার যে এই যাদেরকে নিয়ে কাজ করা হয় তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, নলেজ এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট এটা খুব বড় একটা ইস্যু। তবে আমি আবার সরকারের একটু হস্তক্ষেপ এখানে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে একটা স্ট্যান্ডার্ড ইনফরমেশন সেট, যে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে এক এক রকম ইনফরমেশন না দিয়ে সেটা যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড ইনফরমেশন সেট থাকে, যেমন আমরা জানি যে অ্যাডোলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ সার্ভিসেসের মধ্যে আমরা কিন্তু এই রাইটস নিয়ে কথা বলি, কী কী রাইটস আছে তাদের, এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলি। তো ওইটার সাথে মিল রেখে, যেহেতু ওই সার্ভিস প্রোভাইডাররা ওইটার উপরে ট্রেনিং পান, যারা সেবা দেন ওনারা ওইটার উপর ট্রেনিং পান এবং ওনারা জানেন যে কিশোর কিশোরীদের কী কী অধিকার আছে। সুতরাং সেইটার সাথে মিল রেখে যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড এরকম একটা ইনফরমেশন 1 পেজার আর 2 পেজার বানানো যায়, যেটা আসলে আলটিমেটলি যত এনজিওগুলো এইটা নিয়ে কাজ করবে তারা সবাই ওই জিনিসটাই ব্যবহার করবে, তাহলে যেটা হবে যে সবার মধ্যে একটা কমন জিনিস থাকবে। আর পাশাপাশি এটার স্কিল ডেভেলপমেন্টে এক একটা অর্গানাইজেশন এক একভাবে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করছেন। বাট আমি আবারও এইখানে এটা বলবো যে এইখানে যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে এখন অ্যাডোলেসেন্ট হেলথের ন্যাশনাল ডাইরেক্টরেট লেভেলে একটা কিন্তু ফোরাম আছে, যেখানে সব অর্গানাইজেশনগুলো যারা শিশু কিশোরদের নিয়ে কাজ করে তারা ওখানে পার্টিসিপেট করে। সুতরাং এখানেও কিন্তু ডিজিএফপির এইটা একটা খুব বড় সুযোগ আছে এগুলোকে মনিটর এবং কোঅর্ডিনেট করার। তো সেই সুযোগটা আমি বলবো যে ডিজিএফপিকে নেওয়ার জন্য। সো আমরা প্রায় শেষের দিকে। তো আমি যদি পুরো আমাদের আগের সেশন এবং পরের সেশন একটু সামারি করি, যে আমরা আজকে আপনাদের জন্য মেইনলি আমরা কি জিনিসগুলো আর কি তুলে ধরতে পেরেছি। একটা হচ্ছে যে আমাদের সামনের যে আর কি 5th সেক্টর প্ল্যান, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্বাস্থ্য খাতের জন্য, যেটা এখন হচ্ছে তৈরি করা চলছে। তো আমরা ওটার আন্ডারে হচ্ছে ডিজি হেলথ এবং ডিজি ফ্যামিলি প্ল্যানিং দুই অংশেরই যে অপারেশন প্ল্যানগুলো আছে, ওইটাতে আপনাদের বিষয়গুলো সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরার একটা ভালো চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন আগের প্যানেলে হচ্ছে ডাক্তার শামসুল হক ছিলেন ডিজি হেলথের পক্ষ থেকে, উনি বলেছেন যে ওনারা স্কুলে, কমিউনিটিতে এবং হেলথ ফ্যাসিলিটিতে 3 জায়গাতেই যাতে আপনাদেরকে অ্যাক্সেস করা যায় এবং আপনাদের জন্য ইনফরমেশন এবং সার্ভিস সবগুলোকে অ্যাক্সেসেবল করা যায়, সেই প্রোগ্রামটা 5th সেক্টর প্ল্যানের ওনার ওপিতে রাখছেন। ডাক্তার মঞ্জুর রহমান স্যার ওনার ওপিতে হচ্ছে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের পক্ষ থেকে এই কাজগুলো আরও হচ্ছে কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে কিভাবে করা যায় এবং অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ স্ট্র্যাটেজি যেটা আছে ওইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য কস্টেড প্ল্যান, প্লাস হচ্ছে ওই ইমপ্লিমেন্টেশনের যেই স্টেপসগুলো নিতে হবে, কিভাবে আপনাদেরকে আরও ভালোভাবে সার্ভিসগুলো দেয়া যেতে পারে এবং কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে স্কুল লেভেলে আরও ভালো করে হচ্ছে আর কি SRHR যে সার্ভিসগুলো সেগুলোর অ্যাক্সেসিবিলিটি যাতে বাড়ানো যেতে পারে সেই কাজগুলো করছেন। তার সাথে উনি এটাও অ্যাড করেছেন যে যেই প্রোগ্রামটা সিরাক বাংলাদেশ সহ হচ্ছে এই যে ভলান্টিয়ার লিডার, পিয়ার লিডার প্রোগ্রামটা করা হয়েছে, এই প্রোগ্রামটাকে সাস্টেনেবল করার উনি চেষ্টা করবেন। এটা হচ্ছে সবসময় হচ্ছে পজিটিভলি আমরা হচ্ছে কনফার্ম বলতে পারছি না, এই কারণ অনেক কিছুর উপর এগুলো ডিপেন্ড করে। গভর্নমেন্টের ডিসিশন মেকিং হচ্ছে 1-2টা পয়েন্টের উপর হচ্ছে হয় না। তো একটা ডিরেক্টরেট থেকে আর কি সিরাক সহ এই সাপোর্টিভ ইনিশিয়েটিভটা যে হচ্ছে যাচ্ছে প্ল্যানিংয়ে, সেটাও একটা বড় একটা ব্যাপার। এটা হয়তো আর কি প্রথম চেষ্টা না হলে দ্বিতীয় চেষ্টা অবশ্যই হবে। তো উনি চেষ্টা করছেন, এটাও অনেক বড় একটা স্টেপ, এটা আমরা করছি। আর আরেকটা যেটাই হচ্ছে যে আমাদের 6 জন বক্তার কাছ থেকে আমরা যেটা শুনেছি, আমাদের ইনফরমেশন সোর্স আপনাদের জন্য মাল্টিপল ইনফরমেশন সোর্স করা হয়েছে। আপনারা যেটাতে কমফোর্ট ফিল করবেন ওই ইনফরমেশনগুলোই হচ্ছে অ্যাক্সেস করে দেখেন। আপনাদের ইনফরমেশনগুলো জানতে হবে, সেটাকে নিজেদের শেখার জন্য ট্রান্সফর্ম করতে হবে। ট্রান্সফর্ম জিনিসটা হচ্ছে খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আপা যেটা বলছিলেন, শুধুমাত্র হচ্ছে পড়লে হবে না, সেটার মিনিংটা নিজের মধ্যে আনতে হবে এবং ওইটার ট্রান্সফরমেশন নিজের মধ্যে হলেই কিন্তু সেটা তখন আরেকজনের সাথে শেয়ার করা যায়।
ট্রান্সফরমেশনটা হচ্ছে ওই জায়গা যেখানে আমি চোখে দেখে পড়লাম এবং অন্যকে শেখানোর জন্য আমার নিজের ভেতরের চেঞ্জটা আনলাম। তো ওই ট্রান্সফরমেশনটা কিন্তু অনলি আপনাদের দায়িত্ব। আপনারা অধিকারের যে আর কি এখানে যিনি প্রশ্ন করছিলেন যে অ্যাডোলেসেন্ট অধিকারগুলো আমরা কোথায় জানতে পারবো, এই জানার ব্যাপারটা অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মে এখন অ্যাক্সেসেবল আছে। ডিজিএফপির মঞ্জুর স্যার বলছিলেন যে ওনাদের হচ্ছে adoinfo.gov.bd যে অ্যাপটা আছে ওই অ্যাপের মধ্যেও আছে। তো ওই ইনফরমেশনগুলো জেনে আপনারা নিজেদের আর কি অধিকারগুলো জানার সাথে সাথে নিজের ওটা ইন্টারনালাইজ করতে হবে, নিজেকে ওই জিনিসগুলোকে বুঝে অন্যকে জানানোর জন্য প্রিপেয়ার হতে হবে। এবং আরেকটা ব্যাপার আপনারা হচ্ছেন আর কি আমি বলবো যে খুবই ভালো একটা সুযোগ পাচ্ছেন, যেটা আমাদের সময়ে আমরা হয়তো পাইনি, যে আপনারা আমাদের এই 36 মিলিয়ন অ্যাডোলেসেন্টের পক্ষ থেকে আপনারা রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে এখানে এসছেন, যে এই ইনফরমেশনগুলো কিভাবে জানা যাবে, কিভাবে অন্যদেরকে জানাতে পারবেন, ওই জিনিসটা আপনারা এখান থেকে শিখে যাচ্ছেন। এবং এইটা হচ্ছে পরবর্তীতে গিয়ে যদি আপনি 10 জনের সাথেও শেয়ার করেন, আপনার ফ্যামিলির যারা আছে তাদের সাথেই যদি শেয়ার করেন, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথেই যদি শেয়ার করেন, সেটাও কিন্তু অনেক বড় একটা কমিউনিটি তৈরি করবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। আপনাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার পক্ষে অনেক বড় একটা স্টেপ তৈরি করবে। আমি আর বাড়তি কিছুতে না যাই, আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করি। আর অল দ্য বেস্ট ফর আওয়ার স্মার্ট বাংলাদেশ।